Hey? All the best. Fantastic. Priyatai, 5 minutes ki boost kara hai? Yes. 5 minutes. Don't matter then. 5 and is a 6 ulak paran. Lies and naya as it. So, Yamuna Taivi Aleti. Very good. We'll start. Live start कर लेते हैं भाऊ. Why? Saglasni namaskar. Welcome to this wonderful talk show. आमच्या 144th नवा या 144th नवा 145th एपिसोड दिसते ये scientific reasons for Indian traditions and customs episode 2. The गेला वारीचा episode was such a sweeping success. काय बोला का आमच्या आत एकट्यांचा आत ते ज्ञान ते कशाला बोलताल वाई बोलताल आम्ही शिकून घ्यायला केवढा हमासनी आशा हाय बोलताल हमासनी कळलं तेवढा अटेंडन्स लास्ट टॉक शो मध्ये and this talk show is also filling up now. आमचे माणसं जरा लेट नाही येते ती but they keep coming because आमच्या सत्संग they power देत असं and the topic is so exciting, so inspiring. And everyone wants knowledge and everyone wants to pass this knowledge to the next generation. Therefore, everyone wants to learn new things. So let us now enjoy this wonderful session. Of course, we are missing key speakers here. आमच्या Srinivas भाऊ नाही तर आमच्या मुरली भाऊ नाही तर आता अजून मीनाक्षीताई आलं नाही ती. So even then, the talk show is going to be great because एवढा साधक speakers ही ना एक टॉपिक रेडी होऊन आले ती. So it's going to be absolutely exciting. So welcome to this wonderful talk show. आणि आता गायत्री मंत्र सुरू करायला I request our Lakshmitai, सौभाग्य Lakshmitai to chant गायत्री मंत्र. ताई ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. धन्यवाद ताई. Thank you, Tai. Thank you so much. आम्ही धन्यवाद कराव तुम्हाला. Thank you so much. That was a wonderful chanting. आता Yamuna Tai आली ती. So Yamuna Tai is the first speaker of the day. Yamuna Tai, unmute करूंगी घोष करा. Lakshmitai, Ganesh स्तुति. Hey, we have started already, nahi? So okay. करा. त्या agenda वर ना होतं की straight गेलं. रेखाताई घातलं ते त्याला मी ओके बोलून दे ताई. हे बोला सगळ्यांची नमस्कार. अंबिका तनय गजानना गजवदना श्री गजानना अंबिका तनय गजानना गजवदना श्री गजानना श्री गणेशा विनायका त्रिभुवन पालक मंगलदायक श्री गणेश विनायक त्रिभुवन पालक मंगलदायक विद्या बुद्धि सिद्धि प्रदायक विद्या बुद्धि सिद्धि प्रदायक
श्री गणेश विनायक अंबिका तनय गजानना गजवदना श्री गजानना शंभु कुमार गजानना शंकरी तनया गजानना शंभु कुमार गजानना शंकरी तनया गजानना असुर विनाशक विघ्न निवारक असुर विनाशक विघ्न निवारक अंबुजलोचन गजानना अंबिका तनय गजानना गजवदना श्री गजानना अंबिका तनय गजानना गजवदना श्री गजानना गजानना गजानना. Thank you, Navlitai. Now it is time for our Yamuna Tai to open up and speak. And in Aiti they say, Aiti, but Barade Tai, the mic is yours. We are waiting for you. Thank you, Jai. Saglana namaskar. Om Asmadgurubhyo Namaha. आजचे मला डिस्कशनला दिले गेलेले 2 प्रश्न. 2 questions. I don't know who gave this task to me, but why should we eat with our hands? And second question, Yon Sunny, why should we sit in a squatting position while eating? ये दोन्ही पण माझ्या प्रोफेशनला जुडत आहेत. ऍज अ बायोलॉजी टीचर न्यूट्रिशन जेव्हा सांगतो पोरांना तर त्याच्यामध्ये आपल्याला जेवण कसं करावं पण लेकरांना सांगतो, राईट? तर लेट अस डिस्कस फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाय शुड वी ईट विथ हँड्स? इंडियन वे ऑफ ईटिंग काय म्हणजे आपल्या उजव्या हाताने विथ अवर राईट हँड वी मिक्स द फूड and we eat, right? And these 2 questions are related to one another. Before we start eating, we sit in a squatting position, or otherwise त्याला आपण सुखासना पण म्हणतो. या सुखासनामध्ये बसून जेवण करतात. तर जेवण करताना हातानेच कशाला करावं? Why not in a what do you call foreign way with forks and spoons? कारण असं आहे की Ayurveda says, and even the science says, that आपल्या हातामध्ये there are so many different types of germs. Actually, germs म्हणलं तर ते negative होऊन जाते. Different types of useful bacteria. When we touch different items, there are 2 possibilities. एक म्हणजे एक bad bacteria, एक useful bacteria. They both come in contact with us. आणि जेवण करायची आधी आपण जेव्हा हात धुतो, bad bacteria is washed off and this useful bacteria is there with us. When you mix the food with your hands, this bacteria will get into your food and it is good for your intestines. This is one reason, right? तर actually आयुर्वेदा प्रमाणाने बोलावं म्हणलं तर आपल्या 5 फिंगर्सला आपण आपले पंचभूतानाने कंपेअर करतो. काय पंचभूत आपले म्हणलं तर भूमी तत्व, आकाश, वायू, जल आणि अग्नी. तर आपला थंब येऊन आकाश तत्व, स्पेस. आपला 4 फिंगर येऊन वायू तत्व म्हणजे रिप्रेझेंट्स द एलिमेंट. आणि मिडल फिंगर येऊन ते आपलं अग्नि तत्व, अदरवाइज फायर. And the ring finger is Jala Tattva or water. And the little finger is Earth or otherwise Bhumi. And ह्या सगळ्यांच्या touch, all these 5 elements will get in touch with the food when you are mixing it and eating it. And त्याच्यामुळे काय होते म्हणजे आपले फूडला एक एनर्जी पास होते. All the 5 elemental energy is passed, and when you consume, it is good for your intestines and your body. That is the first thing. Second thing काय म्हणजे जेव्हा आपण फूडला टच करून जेवतो, instead of forks and spoons,
Then when you're touching the food, you are conscious about it, whether it is overheat or cool. And sometimes if the food served is stale with its stickiness, you can identify what is the type, the type of the food, what you are eating. It's a conscious. And a very important thing is when we are eating, we are not eating for ourselves, for feeding our body, but we are also feeding our mind spiritually and also satisfying our hunger mentally. Right? So when you touch the food with the 5 fingers and put the morsel into your mouth, you are conscious about your food, what you are eating. That is another thing. आणि याच्याने काय होते, there is a connection created between the food which is there in the plate and your mind. There's a connection with your 5 fingers or the hand where you are touching the food. There is a connectivity with your food and the mind. Then you become conscious of what you are eating, how much you are eating, and whether you are satisfied with your hunger or not. This spoon and forks that relation, that touch will not be there. And as a science teacher, let me tell you, we have a 10th vagus nerve, which controls our stomach, enzymes, its secretions. Okay, yeah, vagus nerve will create hunger pangs and at the same time will subside your hunger by the secretion of ghrelin. And that happens very quickly as immediately there is a satisfactory level, that is 3/4 of your stomach is filled when you are eating with your fingers. That means with your hand, which will not happen when you are eating with forks and spoons. Right. आणि एक important thing काय म्हणजे याच्याने a consciousness is created what you are eating, but at the same time when you are eating, how much you are eating is also very important. You're not supposed to eat to stomach full or belly full, which happens when you are eating, when you are sitting with spoons and forks. तुम्ही जेव्हा स्पोक्स आणि ह्याच्याने फोक्सने खातो तेव्हा you will not understand how much you are eating. And the taste, that what you call the 5 elements which are creating a sensation to your food, ते जेव्हा आपण घेतो आपले nerves stimulus जे असते ते when you touch the food only it is happening. And you see some people, I'm sorry if I'm mentioning it, down south people will mix the food to the level of their satisfaction with all the fingers and the what you call palm and create a juicy and then they eat. And some people have a habit of putting the fingers and taking the taste of the food, right? हे करताना काय होते is the saliva and these 5 elemental things and the nerve endings of your finger give a satisfactory feeling of what you are eating. Yes, and that satisfactory feeling itself will create a mental relaxation or what you call a feeling that yes, I have taken a food of my choice. ते connection पण हाताने जेवले तरच होते, spoonनी खाल्लं तर होत नाही. Then another thing is it improves the digestion. How it will improve digestion means it enables the proper concentration of your hydrochloric acid and also the gastric juices and the juice from your liver, that is the bile juices, to be secreted in a proper proportions of what you are eating. Then it also promotes a mindful eating. की am I overeating म्हणून आपल्याला त्याच्या हे करायचं नसते. Once a person completes eating and he starts licking his fingers means he is satisfied with his food. ते जेवण वाढणेवाल्याला कळून जाते की yes, he is satisfied, no more serving is required. Indian way, but it has got so much of what you call
scientific valuation and relation, which is approved by many of the doctors. Many of the doctors. अजून एक मी इथं बोलायला going out of this thing, 1.5-2 years च्या पोरांना त्याला आई जेव घालते. How much ever she tries to, the child will not like to. But एक छोटेसे वाटीमध्ये थोडं भात, थोडं तूप टाका, नाही टाका, whether it is tasty or not, other puffed rice or what you call flaked rice you give, or futanache dal there. And that child, when it takes one, it tries to catch many, but only one grain goes into the mouth, but he feels very satisfactory for what he is eating. Manje, that feeling of satisfaction is created by childhood by eating with your hand. This is what is my understanding about the topic. Why should we eat with our hand? Right. At the second question, why should we squat or sit in Sukhasana while taking food? Sukhasana is that asana. Te asana मध्ये बसले तर आपले काय होतात म्हणजे we have some nadis. I am not मला तेवढा detail माहित नाही, पण we have chakras and nadis in our, which all will come into a straight line. Your backbone becomes erect, straight when you are sitting in a squatting position. And in Indian culture मध्ये, it is not only sitting in a squatting position and eating, but before starting your eating, you are supposed to do a prayer. And when you sit, आपण जेव्हा बसतो squatting position मध्ये, अजून जेवण करायचे पहिले जे प्रार्थना करतो, it can be a shloka of Annapurne Sadapurne, or it can be a shloka from Bhagavad Gita, Aham Vaishwanaro Deva. कोणताही असो, when you are chanting that, these all nadi chakras are activated. That is the first part of your eating. ते जे जेवायला बसताना आपण करायचे पहिला काम ते आहे. And then the plate is given, whether it is an banana leaf plate or a steel plate, according to the custom, whatever. And at that time, आपल्याला काय होतं, आपण squatting position मध्ये असतो, one by one food things are being served. It is not like in a buffet system that you go and everything is taken out into your plate and go to a corner and you eat. आपण जेव्हा बसून जेवण करतो, there is a proper planning of serving the food, and the sight of the food what you are will create the hunger pangs in you, and at the same time will create a nervous coordination between your nervous system, digestive system, and muscular system, motor system, right? आणि जेव्हा आपण स्क्वॅट करून बसतो, आपले बॅकबोन चे सोबत the pelvic girdle, pectoral girdle will also become active, and the muscles will start stretching in such a position, bringing the stomach in a comfortable, relaxed place. तेव्हा काय होतं म्हणजे आपला already secreted hydrochloric acid जे असते, it starts getting into its maximum level, right? And thus, when this digestive system relaxes, the secretion of gastric juices will start getting in, along with your what you call hydrochloric acid. Hey, gastric juices, now they become very ready, active to receive the food. Only sitting in a squatting position is not necessary, not done. It is proper chewing of the food also, where the saliva gets mixed. And this happens when you are sitting. तेच आपण buffet मध्ये जेवण करताना, we are in hurry because it's really uncomfortable condition to catch a plate in a hand and eat. That we eat in hurry at that time, whereas when we are squatting, we are in relaxed position. Okay, then your brain is automatically calmed down because of two things. One is the food in the plate, the sight of the food. Second thing is your body is in a relaxed position, right? And that the brain equips all its what you call concentration towards the food what you are eating. इथं पण तेच होतो काय? What you are eating, how much you are eating, that signals are given, and you don't eat completely full. When you are eating in a buffet or a standing position,
you tend to overeat than the capacity of your stomach. पण बसलेल्या कंडिशन मध्ये आपण जेव्हा जेवण करतो at the time काय होते म्हणजे हे मसल्स पुरे आपले abdomenचे मसल्स they stretch, but as the food is being loaded, they contract in such a position that only 3/4 of your stomach is filled. There is enough of space created or left over for water to drink after some time, which does not happen when you are eating while standing. Next. अजून एक काय म्हणजे जेव्हा आपण फ्लोर वर ते प्लेट ठेवून जेवण करतो, when you are keeping the plate on the floor and eating, you tend to bend and back. Where for every mouthful food, you bend and eat and come back. And this is also a good thing for your body and also stomach and digestive system. When you sit in a squatting position, you are never obese or overweight. Because ह्याच्यामध्ये काय होते म्हणजे there is a control of amount of food. Control of amount of food, what is taken by us. And that's how this is the way our Indian culture has got the scientific reasons, the way to lead the life in a scientific way. And that's how we should always encourage our children to sit on the floor in a squatting position rather than on the dining table and eat hurriedly. At least night meal, you all family members should sit down on the floor and enjoy the meal. That's it. I'm sorry if I have taken extra time, and thank you very much for giving the opportunity. Jai Shriman Narayan. एक्सलंट नरेशन विजयलता ताई. हम इथे टाइम भी इसरून गेला, तुम्ही बोलताल ऐकत सुद्धा. Like your students in your classroom, we all turned. Thank you so much for turning us into students, and your explanation was so good. The scientific reasons, ek bhi muscular system kasa, beautiful, excellent. Thank you so much. There is nothing to tell more. Thank you so much. Now Ata, I request our Yamuna Tai. Yamuna Tai is not showing up. Lakshmi Tai. Lavanya Tai बोलत आहे. Hello. हा Lavanya Tai, you are audible. बोला. काय नाही, घरानं जे पॉवर कट होत आहे, मी बोलू लागता. बोला 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 बोला. माझा चार्ज होते. No problem. बोला. Thank you so much. Come. You are coming forward to tell. स्विच ऑफ होऊन जातेस. बोला. आता भी ब्रेक होत आहे. तुम्ही पाहिजे व्हिडिओ ऑफ करून ऑडिओ मात्र बोला. जरा ब्रेक होत आहे तुमचं. ओके. आता बरोबर ऐकू येत आहे. Now it is fine. ओके तर मन आता तोप कारणम why तोप कारणम is said to be good ते टॉपिक देऊ आहेत. शॉर्ट ना बोलतो मी. आमच्या थोरं काय करलत बोलतो लॉर्ड गणेशा त्यांच्या समोर तोप कारणम गालाम बोलून सवय आणलात. त्याच्याने येऊन एक सायंटिफिक रिझन काय बोलतो, आता 2 हात क्रॉस करून तोप काना घालतात मग ते कानो ओढलं जातो. ओढतात मग ते काना का नाही तर नर्व सगळं बॉडीला जाऊन रीच होतात. मग सगळं ऍक्टिव्हेट होते. ते ऍक्टिव्हेट होते तर काय बोलतो स्टिम्युलेशन ऍक्टिव्हेट होते. ऐकते का? मध्ये ऐकू आलं नाही, आता ऐकू येते. बोला. ते आता तोप कारणम बोलताला वर्ड येऊन संस्कृत नंदरो आला वर्ड ते दार्बी बोलतो 2 हात. कारणम बोलताला 2 कानो ते तोप कारणम बोलून संस्कृत वर्ड ते. भगवान विष्णू येऊन गणेशाच्या समोर तोप कारणम गल्ले ते येऊन का बोलतो सुदर्शन क्रिया येऊन त्यांना येऊन रिकवर होईल तमास बोलून ते एक ऐतिगम आहे. मागून काय बोलायचे
हे तोपकरणम युन एक सुपर ब्रेन योगा बोलतात ते करता हमलाच कळणार तोपकरणम घालताले युन एक आसना चोकोट हमें उठून बेसताल तमा इनहेल एक्सेल ते संदा ब्लड ला युन चोकोट सर्क्युलेशन युन फॉर्म करेल तेवढंच तेवढंच मी क्विट करता Lavanyata, don't quit. As long as power kevda vakat hai ki tevda vakat rava. Fantastic, very nice. Ye topakaranam tumhe bolyale. The topakaranam super brain yoga is so effective for elders and students, and especially for students. Then inista 14 topakaranam karlaka. Then sagala total body and mind control in jate they be adolescents mandi boys and girls, you know, then distraction sagala bhi chal jate. Their mind will be focused on the divine without their knowledge, and the brain will be activated with the right proposition. And it's a very beautiful explanation. The khana hami darun odta na kasate narap activate utai kasa mind ye utai, and then when they are doing that sitting and squatting and getting up, they are, you know, reproductory organs, and they be adolescents mandi puberty mandi, it will be in a different kind of wave. They pura samadhan utai tasni the oda mind and body control utai topu karnam boltala. That is why the Westerners have taken it as a super brain yoga, and this we have been without our knowledge. Ganeshal dekla ka hamite topu karnam galatuta. So thank you so much, Lavanyatai, for this wonderful explanation. Thank you so much. Ani power ras logu rawa zona ka. Okay. 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 Nice. Thank you for participation. Miss Karanasika Satsangla Ye Trava. You are always welcome, and you're very dear to all of us. Thank you so much for this wonderful experience. Thank you, sir. Now thank you, ma. Now can I request our Nandini Tai to take up? Mic is yours, Nandini Tai. Namaskar. Namaskar. Mana topic on why do we pray before eating food? I think most of the points are covered by our Barade Tai, but still I'll just give the highlights. Actually, food is considered as very sacred or divine, and tela hami kai karte hum Hinduism mandi, we say a prayer before meals to attract divinity, divine awareness to the individual who eats the food. They attract karala hami kai karta prayer bolta. And food kai karte, where it also carries a spiritual power. And when it goes inside, it will increase the life force in the body after eating the food. As per हम तो थोड़ा बोले हमें pray करता हो Hinduism as per whatever we are following till today. But scientific reason काय बोलते हैं? बोलता हमें जो ना जोलतवा हम it prepares the body. First point is it prepares the body and brings you into the present moment. हमें आता पाया पडला लगता काय होते? आता आम्ही जेवणा जेवायला जातो बोलू ना प्रेझेंट मोमेंटला आमच्या बॉडीला घेऊन येते. And when you are in the present moment, your physical body becomes prepared to eat the food, and at the same time your psychological body also gets ready to digest the meal. This is and apart from that, this is because the salivation increases in our mouth, and as well as the digestive enzymes. This is the first point. Second point is increased mindfulness. आता हमें before meals, if we practice praying, it becomes the mindfulness. Practice mindfulness. This will hormones and set your brain to the mode of enjoyment. Okay. Tela increase mindfulness bolta. Third point it's more fulfillment. तसं बोलत काय बोलतं? It will allow you to enjoy the meal and feel fulfillment afterwards as well. That is why it says more fulfillment. The fourth point is it improves the digestion. Improves the digestion बोलत काय होते? आता हमें प्रे करले तो काय होते? Positive thinking येते हमच्यामध्ये, and prayers to the food, the molecular structure of the water, and this will influence the fluid cells that is there in the food, and the way it affects your body and digestion, it will help in improved digestion. The next point is the fifth point. Fifth point काय बोलते?
improved taste बोलता काय awakening your body to the senses, allowing the greatest enjoyment of all the flavors and the taste that goes into the body. This is the scientific reason. आता आम्ही काय करता आता एक मस्त prayers बोलतात त्यात एक prayer मी I'll just chant one line. अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणापाना समायुक्तं पचामि चतुर्विधं. बोलता काय the food, it becomes the fire of life when it enters the body, okay, of any creatures, of all the creatures, and mingles with the upward and downward breath. And the food क्या बोलता है, digest all kinds of I digest all kinds of food that is chewed, drunk, licked, and sucked. Bolun, that's the meaning of the sloka. Okay, that is that's all. And the second topic given to me is why do we start our meal with spice and end with something sweet? आता आमचं तुम्ही कोणचं लग्नाला आणि कोणचं ट्रेडिशनल फंक्शनला गेलं बोलता फर्स्ट हमासनीला जेवण वाटतात चपाती भात राईस पिकल्स काय काय आहे तेवढं वाढू शकतात लास्टला स्वीट्स वाढतात काय असं करतात बोलून रिझन सायंटिफिक रिझन काय बोलत आम्ही स्पाइसी फूड खाल्लं तर when we eat the spicy food what happens, the body will secrete digestive juices and acids. These things, the juices and the acids will enhance the digestive process of our body. Okay, and तवा काय होते आमचं digestion, it will go on smoothly. त्याला बोलून स्पायसी फूड फर्स्ट जेवताव and कशाला आम्ही स्वीट्स लास्टला जेवताव बोलतो it is full of carbohydrates, sugar, सगळं पहिलं जेव सोडलं बोलतं काय होते digestion will not go on smoothly. That's the reason why they give sweets in the end. And also one of the reason when we take sugar, I mean the sweet in the end, it enhances the absorption of the amino acid tryptophan बोलना maybe मी spell करायचं wrong आहे का काय म्हणलं tryptophan बोलना एक amino acid ते tryptophan काय करते it will increase the levels of the happiness hormone in us. Serotonin बोलना एक happiness hormone है. When we eat the sweet in the end of the food, the happiness हमें जेवलेल food ला happy करते. I mean the body becomes happy saying that I am fulfilled. So that is the reason the serotonin hormone release होते once we eat the sweet food in the last. आणि ते काय होते it will be like a full experience. I mean ते काय ते अंगाला एक फुलनेस मिळते स्वीट लास्टला जेवलं तर हे रिझन साठीला that's why we eat the spicy food in the beginning and end it with sweets. And hey, not only this, all our Indian traditions are all backed by our Vedic science. Okay, so from now onwards, if we are doing any wrong eating habits, I think we need to change it. Change it as first spicy meal and in the end sweet meal. And happy eating to all of you. That's all. Thank you. It was a happy listening, Nandini Tai. Thank you so much. It was so beautiful. You narrated with so much of excitement, so much of energy, enthusiasm, and like, you know, you made us all visualize the food. Food काय की आमच्या सोमवार हाय वाणी आम्ही येणं खायला रेडी हाय सगळं तसं पुरं वाटलं तर मी बोलता आम्हाला ते काय बोला का the way people lick this that and all त्याने बोलताना समजली तसंच वाटलं कसं लिकिंग सॅटिस्फॅक्शन सगळं बोलता असं समासनी बुक सुरू गेलं सोडा आणि एन्झाइम्स रेडीनेस माइंडफुलनेस वाव दॅट इज सो ब्युटिफुल सो वेल डन थँक्यू सो मच दॅट वाज व्हेरी नाईस थँक्यू सो मच नंदिनी ताई वन्स अगेन सो आता फूड बघे आम्हाला कुणाला बी काय बी डाऊट राहीना आमचं विजयलता बारडे ताई एकीकडे नंदिनी ताई एकीकडे फुल पॉवर excellent explanation, very detailed approach, very nice, thank you so much. Now it is Anuradha Tai hai tike Yamuna Tai is not showing up still. Anuradha Tai yete tike hai Lavanya Tai Chola, Rekha Tai is not there, Murli Dharanna is also not there. Lakshmi Tai, are you ready? Hello. Hello. Nagratnamma, namaskar.
नमस्कार. हो मी जरा लई मिस करीन सडलो होतो. परवा नाही मा. आज आम्ही टॉक शो मा आहे असं इन एक एक इन आम्ही एक एक काम करताय बघा. जेवताय कशाला, गुढी बसून जेवताय कशाला, हातातनं जेवताय कशाला, तसं एक एक क्वेश्चन्स एक्सप्लेन करत आहे ती मा. सो आज ऐकत राहा तुम्ही. ओके, म्यूट करेंगे ना, ऐकत राहा. आणि हे भजनचं कवा आहेत ना मा? आज नाही मा भजनचं, येत्याल वारी राहते. रावा, जाऊ नका तुम्ही, सोडून जाऊ नका. रावा, राहून ऐकत राहा. व्हेरी इंटरेस्टिंग सेशन दिस इज. माझा मोबाईल जरा हे बोलतो. होऊन दे मा, परवा नाही. आता ऐकत राहा टॉक शो मध्ये. आता तुम्ही ऐकता तुम्हाला बी नेक्स्ट वीक गोष्ट करायला होते मा. आम्ही कशाला हे करावं ते करावं बोलून गोष्ट विचारत राहते ती बघा. धाकटं पोरं त्यासनी पूरक आम्ही कसं समजून घालावं बोलून हे टॉक शो. ओके मा. त्यानंतर मी गाणं तुम्हाला घातलं होतो ना, तुम्हाला पोचले की? देखताय मा, मी ते देखलं नाही, आम्ही आलं नाही. तुम्ही देखलं 5 गाणं घातलं. हो, घातली ती की अनेकदा गाला मा, आम्ही देखलं नाही. तुम्ही कशात घातला असा पण कळलं नाही आम्हाला. तुम्ही भावसार सत्संग बोलताल ग्रुप मध्ये. भावसार सत्संग मला होऊन दे मा, आम्ही देखते. अनेकदा नसला गाला मा आमच्यासाठी, अनेकदा सॉरी आम्ही मिस करलं राहते की मा. आता सौभाग्य लक्ष्मीताई गोष्ट करते ती बघा, तुम्ही ऐका. म्यूट करून घ्यावा मा, म्यूट करून घ्यावा तुम्ही. होऊन दे. थँक्यू. सगळ्यांना नमस्कार. नमस्कार लक्ष्मीताई, वेलकम टू द टॉक शो. अबाउट सत्संग. सत्संग आता चालत आहे त्याला सत्संग. सो सत्संग इज द कंपनी ऑफ ट्रूथ. सत मीन्स गॉड और ब्रह्म तत्व and sang means company. That is satsang. It is impossible to get the company of God directly. The company of saints, who are the manifest form of God, is the best satsang. Satsang means a meeting where a sattvic discussion takes place regarding God, dharma, spirituality and sadhana. You can get this satsang in various ways. Right now, we have assembled online for understanding about the efforts that we need to undertake for doing sadhana. This is a satsang. Going for discourses and singing devotional songs, going to temples, visiting holy places, reading spiritual books are the various means of having satsang. A satsang has the actual presence of God. If we participate sincerely in a satsang, we can definitely experience the presence of God element. That is Ishwari Tattva. Valya became Valmiki after listening to just a few minutes of Narada Muni satsang. Valya, the robber, used to loot and murder passerby. Once Narada Muni asked Valya, for those whom you are committing these sins, that is your wife and children, or they are ready to share part of your sins? On reaching home, Valya asked this question to his wife and children, who refused to be a part of these sins. This question from Narada Muni turned Valya's life. He observed penance day and night for several years, and Valya was transformed into sage Valmiki, who is revered by the whole world. Such is the importance of satsang. The next question is about regional festivals. गुढी पाडवा. गुढी पाडवा हे भारतीय संस्कृतीला एक महत्वाचं सण है। युगादि दक्षिण भारत का एक प्रमुख पर्व है। इसे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे राज्यों में नववर्ष का रूप में मनाया जाता है। यह पर्व चैत्र मास का पहले दिन मनाया जाता है। वसंत आगमन के साथ ही किसानों के लिए यह पर्व नई फसल के आगमन का भी अवसर होता है। इसी दिन ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड की रचना शुरू की थी। रामनवमी एक प्रसिद्ध हिंदू त्योहार है। यह त्योहार भगवान विष्णु के अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जन्म की स्मृति में मनाया जाता है। आषाढ़ी एकादशी
आषाढ़ी एकादशी पर निकलेगी पंढरपुर की दिंडी यात्रा, वारकरी करेंगे विठला का दर्शन। वरमहालक्ष्मी त्योहार, इससे पहले आता है भीमा अमावास्या, सावन में आने वाली अमावास्या, इससे भीमा अमावास्या कहते हैं। ये दिन भोले शंकर का विशेष रूप से पूजन होता है। वरमहालक्ष्मी त्योहार श्रावण मास की पूर्णिमा से ठीक पहले आने वाले शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी के कृपा प्राप्त करने के लिए वरलक्ष्मी व्रत किया जाता है। विष्णु पुराण और नारद पुराण में इस व्रत के बारे में उल्लेख है कि जो व्यक्ति वरलक्ष्मी व्रत करता है वो धन, वैभव, संपत्ति और उत्तम संतान से युक्त होता है। नाग पंचमी, श्रावण माह की शुक्ल पक्ष में पंचमी को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन नागों का दर्शन शुभ माना जाता है। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन का प्यार का प्रतीक है, जिसे राखी का त्योहार भी कहा जाता है। रक्षाबंधन पर बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है, उसके सुखी जीवन की प्रार्थना करती है। रक्षाबंधन हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है, जिसे पूरे भारत समेत अन्य देशों में भी मनाया जाता है। और आएगा गोकुलाष्टमी, श्री कृष्ण भगवान की जय बोलो सब लोग। जन्माष्टमी पर्व को श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। कृष्ण कभी यशोदा मैया के लाल होता है तो कभी ब्रिज के नटखट कान्हा। जन्माष्टमी पर सभी 12 बजे तक व्रत रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाते हैं। भाद्रपद माह गणेश चतुर्थी मनाया जाता है। यह भगवान गणेश के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो माता पार्वती और भगवान शिव के पुत्र है। ये बुद्धि और समृद्धि के भगवान है, इसलिए इन दोनों को पाने के लिए लोग इनकी पूजा करते हैं। महालय अमावास्या, महालय अमावास्या आप दिवंगत आत्माओं का स्मरण कर उन्हें धन्यवाद देते हैं और उनकी शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। परिवारजन तिल, अक्षत और जल लेते हैं और पूर्वजों के याद कर के 3 बार यह कहते हैं, आप तृप्त हो जाए, आप तृप्त हो जाए, आप तृप्त हो जाए। नवरात्रि का महत्व, कह जाता है कि शरण नवरात्रि धर्म की अधर्म पर और सत्य की असत्य पर जीत का प्रतीक है। इन्हीं 9 दिनों में माँ दुर्गा धरती पर आती है। उनके आने की खुशी में इन दिनों को दुर्गा उत्सव कहते हैं और खुशी से विजयदशमी त्योहार करते हैं। नरक चतुर्दशी को हम कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाते हैं। इस रात दिए जलाकर पूरे घर को रोशन किया जाता है। दीपावली अमावस्या, इस दिन लक्ष्मी पूजा का महत्व है। मूल रूप से यह अमावस्या माता कालिका से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि दोनों की देवियों को इस दिन जन्म हुआ था। इस दिनों बलिपाड्यमी, ये दिवाली का 4वीं दिन है। इस दिन भगवान श्री विष्णु ने वामन रूप लेकर बलि को दान मांगा था। मकर संक्रांति, दाल और चावल की खिचड़ी इस पर्व की प्रमुख पहचान बन चुकी है। तिल और गुड़ का मकर संक्रांति पर बेहद महत्व है। मकर संक्रांति धनुर्मास, इन दिनों को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान किया जाता है और सूर्योदय से पहले पूजा ब्राह्मी मुहूर्त में की जाती है। इन दिनों में विष्णु भगवान के श्लोकों से उच्चारण किया जाता है। मकर संक्रांति से उत्तरायण पुण्य काला शुरू होता है। रथ सप्तमी माना जाता है कि इसी दिन की कश्यप ऋषि और अदिति के संयोग से भगवान सूर्य का जन्म हुआ था। सूर्य देव अपने साथ घोड़े वाले रथ पर सवार होकर प्रकट हुए थे। इस कारण ये दिन रथ सप्तमी के नाम से जाना जाता है। शिवरात्रि, वास्तव में महाशिवरात्रि भगवान भोलेनाथ की आराधना का ही पर्व है। जो शिव के दर्शन पूजन कर खुद के सौभाग्यशाली मानते हैं
और रात भर जागरण करते हैं। होली एक ऐसा रंग बिरंग त्योहार है जिस हर धर्म के लोग पूरे उत्साह और मस्ती के साथ मनाते हैं। बच्चे और युवा रंगों से खेलते हैं। होली मनाने के एक रात पहले होली को जलाया जाता है। उत्तर भारत में ये त्योहार बहुत खुशी से मनाया जाता है। ये है हम हिंदू लोगों का धार्मिक त्योहार युगादि से होली तक। धन्यवाद। हाय नमस्कार मना हा हा वाटालय एवढं मी कसं कंपाईल करला की एवढं मी कसं हे करला की एक वर्ष भरून आयताल फुल बोलसोला सताय. That's a beautiful narration. आमच्या फेस्टिवल्स आम्ही न कशाल करत आहे बोला का आमच्या फेस्टिवल्स इज नॉट एक फेब्रुवारी 14th व्हॅलेंटाईन्स डे तसं नुसतं एक डेट वर जातेल नाही. आमच्या फेस्टिवल्स एव्हरी फेस्टिवल हॅज अन ऑस्ट्रोनॉमिकल रिझन. आम्ही असं करताना ते सीझन चेंज होत आहे. ते ऍस्ट्रोनॉमिकल रिझन्स राहते. सूर्यान इकडे जात आहे, चंद्रान इकडे येत आहे. त्यापैन असा इफेक्ट्स होत आहे. यू कॅन सी द सीज रोरिंग, यू कॅन सी द रेन्स कमिंग. पाऊस येते इकडं. हे समुद्रामध्ये चेंज देखाल होत आहे. आम्ही चांद असं डिफरंट होत आहे. सूर्यानं असं लेफ्ट मध्ये आला का एक, राईट मध्ये आला का एक, बोलून एकेकीला बी एक अर्थ राहते. That is why our festivals are so beautiful and very, very significant. Our festivals are not just for the sake of festivals at all. And every festival ensures आमच्या ते काय हंकार, माया, गर्व ते पूरा जायाला कसं आणि how to fill more and more positivity into us, how to enhance our health. आमच्या फेस्टिवल्स कवा बी ते सीझन मध्ये येत्याल ते घालून आम्ही त्यासाठी आमचं आरोग्य कसं मेंटेन होतंय ते पूरा राहतंय. सो आवर फेस्टिवल्स इज जस्ट नॉट आम्ही असलं रोज तिळगुळ देते बोला का त्याला एक सिग्निफिकन्स आहे. आम्ही असलं रोज स्वीट करून खाते बोला त्याला एक सिग्निफिकन्स आहे. असं एकादशी व्रत आम्ही ठेवते बोला त्याला एक सिग्निफिकन्स आहे. फॉर एव्हरीथिंग देर इज अ रिझन and that is why our festivals are so beautifully carved for the welfare of the entire humanity. Thank you so much for narrating beautifully on all the festivals. And ते सत्संग वर तुम्ही बोललेलं excellent. संगच्छध्वम बोलते ते नाही आमच्या मुरलीधर भाऊ तसं beautiful, lovely, excellent. सत्संग मध्ये God is there listening to us बोलताल beautiful ना बोला सा. Thank you लक्ष्मीताई. Thank you so much. Now आता next कोण आता लक्ष्मीताई बोलली ती. I got a little मुक्ताताई, are you ready? सगळ्यांचे नमस्कार. नमस्कार. आता माझा फर्स्ट टॉपिक आहे वाय पीपल वर्शिप बॅनियन ट्री. सो ह्याच्यावर माझ्या एक दोन गोष्टी करायला मी प्रयत्न करत आहे. सो काय हे बॅनियन ट्रीला वटवृक्ष देववृक्ष भी बोलता येतं. काय बोलता इट इज बिलीव्ड दॅट लॉर्ड ब्रह्मा, विष्णू अँड ईश्वरा शिवा reside in this tree. तसा होणी ह्याला देववृक्ष बोलून बी बोलते येतं, वटवृक्ष बी बोलून बोलते येतं. मग आम्ही कसाल पूजा करावं, कसाल लोक हे वटवृक्षाला पूजा करतात बोलतात. त्याच्या लॉंगविटी लई रोज बाळके त्याच्या लाईफ स्पॅन लई लॉंग राहत आहे आणि स्ट्रेंथ ट्रीट आहे. फैलून राहतील एवढं रोज होलं तरी ते तसंच हे राहतील. अगं त्याचं स्पिरिच्युअल इम्पॉर्टन्स जास्त आहे. हे एवढं कारण त्यांना लोक हे बॅनियन ट्रीला पूजा करतात. मग हे वटवृक्ष बोलतात बोलून बोललो ते एक व्रत बी करतात वट पौर्णिमा बोलून, वट सावित्री व्रत बोलून बी करतात नॉर्थ इंडिया मध्ये. इट्स सेलिब्रेटेड ऑन संडे, दॅट मीन्स फुल मून डे ऑन ज्येष्ठ मास.
ज्येष्ठ मासमध्ये हे व्रत चालू घालते. कसा चालू ते बोलतो त्यांच्या हजबंडचं लॉंग लाईफ दे हॅपी लाईफ राहून दे बोलून, त्यांच्या शुभकामना हे कम्प्लीट होऊन दे बोलून, त्याची रोजची सकाळी उठून एवढं उपवास राहून चांगलं पूजा एवढं चांगलं मनात पूजा केलं, त्यांच्या काय कामना हे बी कम्प्लीट होते. मग आणि ते बॅनन ट्रीला राऊंड प्रदक्षिणे घालायचं आणि लग्न होलं नाही त्याला पोराव पोरी कोण बी करलं तर बी त्यांचं कामना कम्प्लीट होते बोलाचे एक बिलीव्ह राहते. अनेक पहिले आमच्या हिस्ट्री आम्ही स्टडी करलं तर आमचं कोण बौद्ध धर्माचं गौतम बुद्धा बी हे ट्रीच्या अंडर मंदीच ज्ञानोदया फुलं बोलून बी बोलते. आणि आमचं जैन हिंदू धर्मात बी ऋषभनाथ फर्स्ट तीर्थंकर त्यांनी बी थोडस ते वटवृक्षाच्या अंडरच बसून त्यांचे ज्ञानोदया फुलं. सो हे एवढं स्पिरिच्युअल एक रिझन इम्पॉर्टन्स ना लोक का करतात त्यांचे कम्प्लीट होलेले हे एवढं देखून पूजा करतात. सो लई स्ट्रेस्ड बोलून करते. सो हे माझं फर्स्ट क्वेश्चन ला होलं. आणि सेकंड क्वेश्चन आहे वाय तुळसी प्लांट इज कंपल्सरी इन एव्हरी होम बोलून आहे, एव्हरी हाऊस बोलून. सो तुळसी बोलत काय क्वीन ऑफ हर्ब्स. मग आम्ही एक गॉडेस तुळसी बोलून आम्ही हिंदूस लई भक्तीत आम्ही पूजा करते. ऍक्च्युली वृंदा देवी बोलून हे प्लांटला पहिले तुळसीचं नाव होतं. हे सेक्रेट प्लांट इन हिंदू बिलीव्स and Hindu family worshipped as a goddess Tulsi, and this plant is identity of the Hindu family and shows its religion of the sattvic spirit. So Tulsi is worshipped as the wife of Lord Vishnu. So Vishnuच्या पत्नी बोलून आम्ही त्यांच्या तुळसीला पूजा करताय. And its leaves is mandatory in worship of Vishnu and his avatars like Krishna and Vithoba. सो विठोबा कृष्णाला बोला तर तुळसी लई त्यांच्या डिवोटी त्यांनी त्यासाठी आमच्या काय बी दे का एकादशी होले तक्षण द्वादशीला आम्ही उपवास केला राहतले फर्स्ट आम्ही याच्या तुळशीचं तीर्थ घेत आहोत. सो त्याला थोडं त्याला हे राहते इम्पॉर्टन्स राहते बोलायचं त्याला तूच आम्ही आणि कळते. आणि सायंटिफिकने बी तुळशीला आम्ही बोललो तुळसी प्लांटला इट डिस्ट्रॉयज निगेटिव्ह एनर्जी अँड इन्क्रीजेस पॉझिटिव्ह एनर्जी. हे आमच्या सायंटिफिकली बी बोलतात. आणि इट अब्सॉर्ब्स लाईक इन पॉल्युटंट्स कोणचं आमचं कार्बन डायऑक्साईड राहून दे, कार्बन मोनॉक्साईड राहून दे, ते सल्फर होऊन दे, ते एवढं ते अब्सॉर्ब करून आम्हाला चांगलं एक ऑक्सिजन आमच्याला एअर प्युरिफाय करायचं प्युरिफायर म्हणून बोलवलेलं तुळसी प्लांटला. and it good sources of an air purifier and vastu dosha graha dosha gets eliminated by planting tulsi. तुळसी घातलं तर आमच्या घरासमोर राहिलं तर ते काय तर वास्तु दोषा का तर राहिलं ते घरात मग ग्रह दोष राहिलं ते बी ते चाल जाते नाश होऊन जाते. मग व्हेरी ऑस्पिशियस सिन्स इज कन्सिडर्ड टू बी द फोर्स ऑफ माता लक्ष्मी. माता लक्ष्मीच्या रूपाने तुळसीला कम्पेअर करते. तसं म्हणून तुळसी पूजा करलं तर आमच्या माता लक्ष्मीला पूजा करलं का आणि इट हॅज डायव्हर्स हिलिंग प्रॉपर्टीज. सो आमचे काय तर डिसीज राहते, खोकला राहते आणि काय तर कोल्ड राहते त्याला एवढं बी हे जे पान त्याच्या प्लांटचं पान खाल्लं तर आमचं सगळं विचारते. इव्हन किडनी स्टोन्स बी ಕೂಡ तुळसी त्यांना हे होते बोलून बोलते. सो ಇದು हे आमच्या हे तुळशीचं हेला राहते. ह्याच्यामध्ये दोन नमुना आम्ही हे करतो कल्याणाचं एवढं करते. एक राम तुळसी बोलते त्याला श्री तुळसी आणि एक कृष्ण तुळसी बोलून हे दोन बी घालून हे करते कल्याणोत्सव बी करते. तर हे राम तुळसी जरा ग्रीन कलर राहते लई टेस्टी म्हणे राहते आणि कृष्ण तुळसी जरा ब्लॅक ने राहते ब्लॅक लिव्स राहते. हे तर दोन्ही बी थोडस लई चांगलं घरामध्ये हे दोन्ही बी प्लांट आम्ही घालिंगीन राहतं ते घावते आमचं एअर आमचं घरच्या आसपास आमचं अटमॉस्फिअर कम्प्लीट प्युरिफाय होते. आमच्याला एक डिवाइन फिलिंग येते. आमच्या मग एक मेडिसिनली बी हेल्पफुल होते. तसं होणं आम्ही तुळसीला घरामध्ये आम्ही थिंगायलाच पाहिजे. तुळसी नाही त्याला घर घरूच नव्हतं. मुक्ताताई म्यूट उलय बघा अनम्यूट करणे बोला. तुळसी नाही त्याला कोणचं बी घर घरूच नवं. सो तसं होऊन आमच्या डिव्हिनिटीला आम्ही पीसफुल लाईफ लीड करायला हॅपी लाईफ लीड करायला
सगळ्यांना बी अनुकूल आहे त्याला तुळशी प्लांट असून एवढं घरवाले एवढं बायकाने बी तुळशीला पूजा करावं, तुळशीचं हे ध्यान करावं, तसं होऊन आमच्या सगळ्यांचं हे कंटेंट लाईफ लीड करू आपण बोलून माझ्या गोष्टी हे करतो. थँक्यू व्हेरी मच. Excellent, very beautiful, very valuable points, मुक्ताताई. ते वटवृक्षावर तुम्ही बोलल्याल लई चांगलं होतं. ऍक्च्युली ते वटवृक्ष असं वाई आम्ही इन वटवृक्ष फिरून येते. वटवृक्ष फिरून आला का कशाला लेकरं नसलं नाही त्याला लेकरं होत आहे, लग्न उला नाही त्याला लग्न होत आहे, आणि त्यांच्या दाल्यांचं लॉंगिविटी बोलून पुरं बोलते ती बोला का मोस्टली इट इज अबाउट those are the trees that generate lot of oxygen, and the oxygen in lay bharpur high boltana, and it's in its purest form. तसं राहून आम्ही इन ते एक बरोबर उंगेला कसं all the entire organs get activated so much बोलतालच त्याचं तात्पर्य राहिलं. बट हमासी इन तेवढं एक्सप्लेनेशन पुरा आम्ही विचारूंगीन कळूंगीन सामान्य माणूस ते पुरं कळूंगीनच करलं नाही. असं करलाच चोपटला पडला करत होते की दे ऑल्सो गॉट द बेनिफिट्स, देअरफॉर द फेथ कंटिन्यूड जनरेशन आफ्टर जनरेशन. बट नाउ इट्स आम्ही इन वाय व्हॉट बोलून विचाराला हे करता आता. सो विचारून अर्थ करूंगीन when we pass it on to the next generation, they will also preserve these trees. आणि तुलसीवर तुम्ही बोलाल एक लाईन, तुलसी नाही तर गरूच नाही. एक्सलेंट, त्याला तुम्हाला लई बी आम्ही अप्रिशिएट करावं. यू पुट इट इन वन लाईन, हाऊ इट प्युरिफाईज द एंटायर प्लेस बोलासा. सो ब्युटिफुल हाऊ इट इज सर्विंग मेडिसिनली. अकस्मात आमच्या लेकरासनी काहीतरी उला का हमासनीच जरा काहीतरी थ्रोट इन्फेक्शन उला 2 तुलसीचा पान असं घालून घ्यावा बघा, तेवढं चांगलं वाटते. Very nice, thank you so much. Tulsi is also such a beautiful plant which gives you a lot of oxygen, divinity, purification. Excellent, so valuable, very nicely shared. Thank you so much, that was wonderful. Now Lataka, are you ready? Lataka, welcome. Lataka, Nawari sari. Yeah. Yes, super. It's actually Ilkal sari, not Nawari. It's a regular sari. Nawari will be much bigger actually. Okay. Minakshitai is wearing Nawari. I think Minakshitai is Nawari. Is it Nawari Tai? Minakshitai? No. Design was something similar to Nawari, so I just. Okay. This is You're just looking beautiful, Lata. Okay. Yes. You're looking very nice. Thank you so much. Welcome, Lata Tai. So, namaskar to everyone. Namaskar. ओम श्री गुरुदेव दत्त. तर आज मला 2 मिळालेले प्रश्न म्हणजे वाय हेना इज अप्लाइड टू ब्राइड अँड ऑल द किथ अँड किन. म्हणजे हा पहिला प्रश्न, मेहंदीचा महत्व. हेना हे अंग्रेजी शब्द आहे आणि त्याचा देशी शब्द आहे मेहंदी. आणि मेहंदी बद्दल तरी प्रत्येक स्त्रीला माहीतच असतंय. आणि मी काय तर म्हणते म्हणजे ह्याचा इतिहास, मेहंदीचा इतिहास जवळजवळ 5000 ते 9000 वर्षाचा इतिहास आहे. खूप जुने पद्धत होतं हे. त्यावेळापासूनच त्याचे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, औषधीय गुणात खूप महत्व आहे. आणि ह्याचा पहिला सुरुवात झाला मिडल ईस्ट म्हणजे आपला अरब कंट्रीज आणि इंडियन सबकॉन्टिनेंट, भारतात सुद्धा हा चालू केलेले होतं 9000 वर्षापूर्वी. आणि आयुर्वेदिक मध्ये तर ह्याचं महत्व खूपच आहे. आणि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज तर खूप महत्वाच्या आहे ह्याचे. पूर्वी काय डेझर्ट म्हणजे वाळवंटी डेझर्ट एरियाज मध्ये खूप गरमी राहत होतं, त्यावेळी मेहंदीचा उपयोग फार करत होते बिकॉज इट हॅज अ कूलिंग इफेक्ट. तो पूर्ण शरीरात ते एक थंडपणा किंवा शांतपणा आणत होतं. गरमी आपल्या शरीराचं गरमी कमी करते ते. आणि इट इवन हील्स हेडेक, स्टॉमक पेन, सनबर्न्स, फीवर अँड प्रिव्हेंशन ऑफ हेअर लॉस. हे सगळं मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आहे मेहंदीला. म्हणजे पूर्वी आयुर्वेदात सुद्धा हे सगळं आपलं हाताला किंवा बिकॉज हात आणि पायांमध्ये नर्व एंडिंग्स असतात आणि ते नर्व्सला एखादा स्ट्रेस होऊन काहीतरी जास्त तापमान, शरीराचं तापमान वाढलं ना, तर त्या तापमान कमी करण्यासाठी हा मेहंदी सगळीकडे
लावत होते, हातापायाला खास करून लावत होते, सो दॅट इट डिक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. अँड आजकाल त्याच पद्धत आजकाल आपण कशाला कंटिन्यू केलं म्हणजे एस्पेशली द ब्राईड अँड द ग्रूम, म्हणजे वधूवर त्यांना हा, आय एम टॉकिंग अबाउट अरेंज marriages, not about the recent love marriages, because those marriages they don't have any stress or anything, they are much happier always. पण हा अरेंज मॅरेजेस मध्ये काय होत होतं, वधू आणि वरला त्यांना एक टाईपचं टेन्शन किंवा स्ट्रेस होत होतं, आपलं पुढचं जीवन कसं होतंय, काय काय प्रॉब्लेम्स फेस करावं लागतंय किंवा कसं असतं ह्याची कल्पना सुद्धा त्यांना नव्हतं. त्याच्यामुळं त्यांचं शरीरात थोडं तापमान वाढत होतं, दॅट यु नो मेटाबॉलिक रेट वाढून टेम्परेचर यूज टू इन्क्रीज अँड दे यूज टू हॅव अ सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस. त्या स्ट्रेस कमी करण्यासाठी हा मेहंदीच्या लेपनचं सुरुवात झालं. आणि येता येता त्याला आपण एक सौंदर्य साधन म्हणून उपयोग केलं गेलं. आणि तसंच इट हॅज अ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज लाईक इट अवॉइड्स एनी व्हायरल इन्फेक्शन्स. आणि लग्नाच्या वेळी वधूवरला किंवा ते पूर्ण फॅमिलीला कुठलाही व्हायरल इन्फेक्शन्स नाही व्हावं, कुठलाही रुकावट नसावं लग्नात, म्हणून हा मेहंदीचा उपयोग करत होते. अँड इट इज अन अँटीसेप्टिक, इम्प्रूव्स ब्लड सर्क्युलेशन अँड जनरल हेल्थ ऑल्सो. सो मेहंदीच्या एवढं सगळं पूर्व इतिहासाकडून तेव्हा सुद्धा त्याच मेडिसिनल प्रॉपर्टीजला महत्व देऊन वापरत होते. आणि आता सुद्धा तेच कल्चर आणि ट्रेडिशन आपण करायला लागलो. एवढंच की त्याच्या मागचं कारण आपल्याला जास्त माहित नव्हतं, पण थँक्स टू मीनाक्षीताई मी सुद्धा फर्स्ट टाइम ते गुगलमध्ये वाचून आय केम टू नो द रिझन ऍक्च्युअली. थँक्स अलॉट मीनाक्षीताई. अँड मेहंदी ऑल्सो हॅज विटामिन ई अँड अ कलर कॉम्पोनेंट कॉल्ड लॉसन. म्हणजे त्यांना कुठेही ते मेहंदीला आपण घातलो तर इट affects the, it colors the matter, whether it's skin or a cloth, त्याला ते color transfer करते. So that is why it is used in, especially in marriages and all other functions, only to reduce the stress of all the members involved. So this is the answer for first question. And my second question is, why do we prostrate before elders to touch their feet? आम्ही वडिलांचा किंवा मोठ्यांचा पादस्पर्श कशाला करतो? सो इट हॅज अ ब्युटिफुल सायंटिफिक रिझन ऍक्च्युअली. आपण कधी पण मोठ्यांचा पाय कशाला शिवतो, म्हणजे असं बोटाने पाय शिवतो. हे एक ट्रेडिशन कसं असते, म्हणजे त्यांच्या मोठ्यांचं अनुभवासाठी, त्यांच्या वयासाठी किंवा त्यांचं एक दैवी गुणासाठी आपण महत्व देऊन त्यांना गौरव सूचक म्हणून पाया पडत होतो. दिस इज द कस्टम. बट द सायंटिफिक रिझन इज the nerves of the human body start from the brain. म्हणजे आपला नर्व्स, आपलं 72,000 म्हणजे 72,000 नर्व्स आहे आपल्या बॉडीमध्ये. आणि त्याचं स्टार्टिंग पॉइंट इज ब्रेन, दॅट इज इन द हेड ऍक्च्युअली. सो दॅट इज द स्टार्टिंग पॉइंट अँड इट स्प्रेड्स ऑल ओव्हर अवर बॉडी. पूर्ण शरीरात ते नर्व स्प्रेड झालेले आहेत. आणि त्यांच्या एंड, डेड एंड म्हणजे आर टिप्स, फिंगर्स अँड टोज, त्याचे डेड एंड असतात, नर्व टिप्स असतात. सो वेन वी touch the feet of the elders, there is a sort of circuit formed, like म्हणजे आपल्या शरीरात राईट साइड and लेफ्ट साइड, राईट साइडला we have positive energy and left side has the negative energy. And when we touch the feet of someone, their right side, we touch their right side from the left hand and left side from the right hand. So there is naturally a sort of current produced, a circuit produced, which, and there is a free flow of energy which has all positive energy, because when you touch, when आम्ही त्यांच्या बोटांना जेव्हा धरतो, we will be the givers and the elders are the receptors of all the whatever we have feelings, good feelings about them, all that is passed on to them, positive energy is passed on to them. And आम्हाला आमच्या समर्पणा भावाच्या बद्दल जे आम्ही पास करतो ते त्यांच्यामध्ये पॉझिटिव्ह एनर्जी उत्पन्न करते. आणि त्या एनर्जी मध्ये असते की ह्याचा संपूर्ण भाव पूर्णप्रमाणे मला लागू झालाय, मी त्याला आशीर्वाद द्यावं, हे एनर्जी त्यांच्यामध्ये क्रिएट होऊन, अँड वेन दे टच अवर हेड, दे विल बी द गिवर्स अँड वी आर द रिसेप्टर्स. दोज पॉझिटिव्ह एनर्जी विल पास टू आवर हेड अँड फ्रॉम देअर इट पासेस टू ऑल अवर बॉडी. सो देर इज अ सॉर्ट ऑफ बिग bonding is formed, like of what you say, the current flows into whole our body, and we
We invoke good wishes of elders which flow in the form of energy and envelop us. So this is the main energy. म्हणजे a sort of bonding is produced between the elders and we youngsters. So जे आम्ही मुलांना पाया पडा म्हणून सांगतो, I didn't know the actual scientific reason, पण आता ते माहित झालं मला. Hope everyone also have understood. And one more thing is it also increases blood circulation. When we bend and touch, आम्ही वाकून जेव्हा पाया पडतो ते blood circulation increase करतो, and it suppresses the egoist nature of a person. आमच्यामध्ये जे ego आहे ते सुद्धा कमी करतो. It gives a kind of respect and dedication. म्हणजे आमच्या समर्पण भावामध्ये जे आम्ही पाया पडतो ते मोठ्यांना किंवा एल्डर्सना बरं वाटतंय, त्यांनी सगळं आपलं पूर्ण पॉझिटिव्ह रेज आम्हाला डोक्यात पास करून. So a sort of bonding is created. So thank you very much, Minakshitai. I think I've explained to the knowledge of everyone. Thank you so much. Lataka, awesome. Wow, bolala. तुम्ही असं the way it is enveloping बोलताना, I only feel तोल्यांचा आशीर्वाद हमासनी कवच सक कसा हमासनी प्रोटेक्ट करताय बोलताला. ते आम्ही आशीर्वाद त्यांचे चरण स्पर्श करून आम्ही आशीर्वाद घेताना हाऊ द ब्युटिफुली ते सर्क्यूट कसं वर्क होतंय बोलताल. काय की इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट एक्सप्लेन करल्यावानी तुम्ही करला सा. सो ब्युटिफुल. आवर नेगेटिव्ह फीलिंग्स, negative vibration gets positive, and there's wow, that is excellent. One more thing, these days have Gaurav kashala kami ho lagle, म्हणजे all the youngsters want to touch the feet of only the Google guru, not the elders. Excellent, very nice, awesome, absolutely awesome. Thank you, Lataka. Beautiful. Thank you so much for the opportunity. Excellent. Now it is time for our Shobhatai. Shobhatai, welcome. You're not audible, Shobhatai. You're not audible. Ani Minakshitai, tumi kai you have to go ki rata saki. I'm here. Okay. तुम्ही डॉक्टर अपॉइंटमेंट बोलला सर ना. नाही, जाऊन येऊन गेलो. ओ एक्सलेंट, फॅन्टास्टिक. शोभाताई, तुमचा ऑडिओ काय की बरोबर नाही. शोभाताई, वी आर नॉट एबल टू हियर यू. नाही, ऐकत नाही. ऐकू येत नाही काय? शोभाताई ऐकू येईना. जरा चेक करा. मी वनिता ताईला बोलतो तवालो. ओके शोभाताई, थँक यू. वनिता ताई, माइक इज yours now. Waiting for you. You look lovely. It is very rare that we get to see you in sarees. Thank you. सगळ्यांचे नमस्कार. Why do we fast? हमें कशाल उपवास करावं बोलत. उपवास कशाल करावं बोलत हमचं सायंटिफिक रिझन आय एम गोइंग टू गिव्ह यू फर्स्ट. कशाल उपवास करावं बोलत आमच्या बॉडीचं सिस्टम चांगलं राहावासाठी. फर्स्ट पॉइंट, आमच्या बॉडीला रेस्ट द्यासाठी. उपवास करायचं फर्स्ट मीनिंग वी हॅव टू गिव्ह रेस्ट टू अवर बॉडी. आम्ही जेवल्याला आधी कुणं होल राहते, विषाकारी होल राहते, मस्त टाइमला जेवलं राहत नाही, काय की होल राहते. ते उपवास करात ना ते एवढं एक लेवलला येते. आमचं सिस्टम 15 डेजला एकदा उपवास करात ना ते एवढं एक लेवलला येते. आमचं डायजेस्टिव्ह सिस्टम होऊन दे, ब्लड सर्क्युलेशन होऊन दे, लंग्स होऊन दे, एवढं बी एक व्यवस्थेला यासाठीला आम्ही उपवास करावं इन 15 डेज. त्यातनं काय होतंय बोलायचं एक. आणि आम्ही जेवल्याला तेव्हा ब्लड सर्क्युलेशन स्लो आणि होणं माइंड तेव्हा आम्हाला झोप येते बघा. आम्ही जेवतेच कसं एक डॉक्टर स्नॅप घेऊन एक जरा निजून उठताव, काय करताव, कशाला बोलत आम्ही जेवल्याला तेव्हा माइंडला ब्लड सर्क्युलेशन बरोबर होत नाही, स्लो आणि होत्यासाठी आम्हाला तेव्हा झोप येते. उपवास करायच्यात ना माइंड फास्ट होते,
चुरुकने काम करते, मन बी बेस होते त्या टाइमेत. त्याच्यासाठीला वी हॅव टू उपवास करायलाच पाहिजे, फास्ट करायलाच पाहिजे. मन बी आणि ब्रेन रिचार्ज होते उपवास करताना. ते एकदा रिचार्ज करून येते 15 डेजला एकदा रिचार्ज होते. आणि आमचं इन्सुलिन सिस्टम होते ते बरोबर होते. कोलेस्ट्रॉल देहाचं अंगात आहे ते कोलेस्ट्रॉल उन्नत होते, आयुष होते. आणि कुणाला डिप्रेशन टेन्शन एवढं राहते तेवढे स्टेजला उन्नत होत जाते. स्थिरते भेटते, स्थिरता स्टेबल येते, माइंड स्टेबल होते. कुणाला टेन्शन डिप्रेशन मध्ये एवढं राहते मन उपवास करत ना त्यांची एवढे स्टेबलनेस भेटते. त्यांचं ऍसिडिटी होऊन आमच्या जेवणात थोडा टाइम एवढं विषाकारी होल राहते. ऍसिडिटी होते बघा, तेव्हा आम्हाला विषा होल राहते ते फूड. ते एवढं 15 डेजला क्लिअर करते ते. तसं होऊन ब्लड सर्क्युलेशन इट प्युअर्स द ब्लड अँड कंट्रोल्स अवर फंक्शन. किडनी पॅन्सिरसचं फंक्शन एवढं क्लीन आणि करायसाठी वी हॅव टू डू फास्ट इन एव्हरी 15 days. नाव माय सेकंड क्वेश्चन इज सिग्निफिकन्स ऑफ एकादशी. एकादशीचं महात्म्य आय थिंक मला देखूनच दिला हे तुम्ही पण लागते. ओके, हे कहाणी येऊन सत्ययुगाचं पद्मपुराणामध्ये हे कहाणी आहे. सत्ययुगामध्ये ऊर्ध्वा बलाचा एक राक्षस होता. त्याने लई शक्तिशाली होता. कोड शक्तिशाली व त्याने देवांचीला संतांचीला सगळ्यांची लईच तोंदर करत होता. त्याच्या शक्ती समोर देवान देवते बी हे करायला होत नव्हतं, एवढं कष्ट देत होता. ह्याचं कष्ट तगिना ते काय करले, देवते एवढं महाविष्णूकडे जो रिक्वेस्ट करले, आम्हाला ह्याच्यातनं लईच कष्ट व्हायलंय बा, तू काय ते हेल्प करावं बोला. तेव्हा भक्तोद्धारा विष्णू पांडुरंगा काय करताय, चला बोलून ते राक्षसच्या जोडी ते युद्ध करताय फॉर 1000 years. 1000 years युद्ध करलं तरी त्या राक्षसला शोधलं गलाल होत नाही. अबत ही इज व्हेरी स्ट्रॉंग. तेव्हा काय होते विष्णू लई तेव्हा आता कसं तर ह्याला सोतून गेला बोलत की ऍक्ट लाईक लई सुस्तले सगळं, म्हणा लई सुस्तून गेले सगळं ऍक्ट करू ना. हिमालय ते गुहेमध्ये जाऊन एक झोपतात ते महाविष्णू जाऊन एक झोपतात. ह्याला फॉलो करीन येता येता राक्षस कट्ट गेला म्हणून हिमालयाच्या गुहेतीन देखला तेव्हा तिथं देव निजल्याला देखून हे राईट टाइम येता मरुंगालाचं बोलून मरुंगाला म्हणून कळी घेतल्या. तेव्हा देव निसताना त्याच्या पंचेंद्रिया, त्याच्या कर्मेंद्रिया आणि मनस्सू 11 इंद्रिया बी क्लोज करीन निजला राहतात ना. हे राक्षस आलेलं तर ते 11 इंद्रियात ना एक देवते प्रकट होते. देवते प्रकट होल्याला तर शी इज व्हेरी ब्युटिफुल. ते राक्षस देखता एवढा सुंदर स्त्री आहे ना म्हणून त्याला मोह येऊन जाते तिच्यावर. तर तिला बोलताय मी तुला लग्न करीन घेतो, म्हणा लग्न करीन घे तू बोलाय. तर तिने बोलती माझे एक प्रतिज्ञा आहे, तू कोण म्हणा युद्धामध्ये सोलसून घालते त्यांचीलाच मी लग्न करीन याच्या. हे काय लई थोर गोष्टी नमे सोड म्हणा का युद्धाचं थोर नमे कर म्हणून ते बायको जोडी युद्ध करताय. ते ब्युटिफुल लेडी त्याला युद्धात सोलसून घालून त्याला मरून घालते. ते टाइमात महाविष्णूला हुशार होते. देखते तर ह्यांचंच एकादशी बोलत त्यांचा 11 पंचेंद्रिया कर्मेंद्रिया आणि मनस्सू त्यातनं पैदा होलेलं त्याला एकादशी बोलतात. पैदा होल्या त्याला ते बायकोला एकादशी म्हणून नाव दिले. तर तिने खुशी होऊन तुला काय पाहिजे वर विचार म्हणून महाविष्णू विचारल्या. तर भूलोकामध्ये माझं एवढं जण माझं व्रत करून पावन हो, मी लई पॉवरफुल हवं. तुमचं एक इंद्रियातनं मी पैदा एकादशा इंद्रियातनं पैदा होल्या त्याला मी लई पॉवरफुल. माझं कोण एकादशी आचरणे करते तर त्यांची लवड चांगलं व्हावं म्हणून ते सत्ययुगाच्या कहाणी लई ऍक्टिव्हला आलेले. द्वापर युगामध्ये कृष्ण ह्याला लई महत्व देऊन एवढं जण हे एकादशी व्रतात खरावं म्हणून करून घालत होते. ते लई एफर्टला आलेले द्वापर युगामध्ये. आणि कशाला 11th डेसूस कशाला आपण बोललं तर आमचं बॉडी चंद्र कसलं हे पुणे व अमास एव्हरी 15 डेजला त्या टाइमेत वॉटर लेवल लईच अधिक राहते. आम्ही देखू जलपिमध्ये समुद्रामध्ये एवढं वॉटर लेवल लई ओव्हर नाही येते. आमच्या बॉडी बी 75% इज मेड अप ऑफ वॉटर. त्याच्यासाठी 11th डेला आम्ही उपवास करला. आम्ही काय जेवला ते जीर्ण व्हायला इट टेक्स 4 days. त्याच्यासाठीला आम्ही 11th डेला आमचं बॉडी फुल क्लिअर होलं. तर काय 15th डेला अमास होऊन दे पुणे होऊन दे आल्याला तेव्हा आमचं ते वॉटर लेवल अधिक होते. त्यातनं आमच्या देहाला काय तर प्रॉब्लेम व्हायचं नको. का बघ हे जेवल्याला एकदा क्लिअर करलं तर बॉडी क्लिअर ते एवढं ऍक्सेप्ट करायला रेडी राहते.
तसं बोलून इट्स ओनली फॉर एकादशीच कशाला करावं तर हे रिझन, द सायंटिफिक रिझन. आणि एक हंबल रिक्वेस्ट, लोकांच्या आमच्या कास्ट मध्ये नॉनव्हेज लाईक खातात, दया करून इट्स माय हंबल रिक्वेस्ट, ऑन एकादशी डोंट हॅव नॉनव्हेज. इट्स माय रिक्वेस्ट अँड थँक्यू फॉर गिव्हिंग मी दिस ऑपॉर्च्युनिटी. थँक्यू ताई. वंडरफुल एक्सप्लेनेशन वनिता ताई. ते स्टोरी सगळं तुम्ही असं बोलता बोलता एक्सप्लेनेशन, सायंटिफिक रिझन, ब्युटिफुल. यू डिड इट सो वेल. मध्ये तुम्ही पेन घेऊन बोलत आहे त्याला म्यूट करून घेऊन काय काय की नोट्स करून घेतो त्याला देखतच होतो. बट ते पेन नोट्स पुरं काय नाही, ते तुमच्या आतनं आलं. ते व्हेरी नाईस एक्सप्लेनेशन. थँक्यू सो मच वनिता ताई. बघा देव तुम्हाला बरोबर ते विठ्ठलावर तुम्ही थोलाल भक्ती, ते एकादशीवर तुम्हाला बोलायला करलंय की देव. नमस्कार वनिता ताई, दॅट्स व्हेरी नाईस. थँक्यू सो मच. आता शोभा ताई रेडी उलयती की? शोभा ताई, शोभा ताई नाही दिसते. ओके, साधना ताई, साधना ताई रेडी है? हाँ, नमस्कार ताई, प्लीज. You look wonderful, very gorgeous, very well dressed. Thank you so much. दिवाळीचं बोलायचं हाय बोलून दिवाळी. Oh wow. Good, good, excellent. Thank you ताई. आपल्या सत्संगच्या ग्रुप मधल्या सगळ्या ताई आणि भावला माझा नमस्कार. थँक यू व्हेरी मच मीनाक्षीताई and all for arranging such a nice program and giving me opportunity to say something. आता मला फर्स्ट टॉपिक आहे दिवाळीवर बोलायचं. आपण सगळ्यांनी स्कूलमध्ये असताना दिवाळीवर एसे सगळ्यांनीच लिहिलेला आहे. तर त्याच्यातलं फर्स्ट पॉइंट सगळ्यांनीच लिहिलं असेल, द दिवाळी इज द फेस्टिवल ऑफ लाईट्स, इट कम्स इन द मंथ ऑफ कार्तिक. ते मला सगळं लहानपणचं आठवलं हे जेव्हा मी प्रिपेअर करत होते तेव्हा, isn't it? So deep means diya and avli means series of lights. It shows that we have to remove the darkness of sorrows of our life and fulfill the light of joy and happiness in our life. So this festival is celebrated not only in India but also in Singapore, Mauritius, South Africa, Nepal, etc. तर मी हे टॉपिकला 3 पार्ट्स मध्ये डिवाइड केलंय. एक तर सिग्निफिकन्स ऑफ दिवाळी, देन सिग्निफिकन्स ऑफ द डेज, 5-6 days of Diwali, and then the significance of all the things which we used in Diwali. बघू कसं आवडते का. तर द फर्स्ट एक तर फर्स्ट रिझन आहे दिवाळी सेलिब्रेट करायचं की दशरथ पुत्र श्रीराम रावणचा वध करून राम, लक्ष्मण, सीता हे सगळे अयोध्येला दिवाळीच्या दिवशी आले. तेव्हा सगळे अयोध्याच्या लोकांनी सगळं आपलं घर एवढं सजावट केलं, दिवे लावले, रांगोळी काढली. तर तेव्हापासून आपण हे दिवस दिवाळी साजरी करतो. जेव्हा राम परत येत होता अयोध्याहून, तर तेव्हा पहिले एकदा वनवासात गेल्यानंतर भरतने त्यांना म्हटलं होतं की तू परत चल. रामने नाही बोलला, तर त्यांनी बोलले की 14 years जसं संपेल तसंच तुम्ही परत यावा, नाहीतर मी देहत्याग करेल. तर जेव्हा परत येत होते श्रीराम, तर त्यांना एवढं टेन्शन झालं की आता मी कसं पोहोचू, अयोध्येला नाही पोहोचलं तर माझ्या भावचं काही होतंय काय बोलून. तर तेव्हा बिभीषणने त्यांना एक पुष्पक विमान दिलं आणि ते पुष्पक विमान मध्ये त्यांना टाइम मध्ये पोहोचवून दिलं अयोध्येला. तर इन दिस वे ही सेव्ड भरत लाईफ बाय रिचिंग इन टाइम. तर तेव्हा बघा ते टाइमला पण एवढं छान पुष्पक विमान, एवढं छान सायंटिफिक हे होतं, टेक्नॉलॉजी होती. तर ते असं होतं पुष्पक विमान की इट कॅन श्रिंक ऑर एनलार्ज अकॉर्डिंग टू द पॅसेंजर्स. एवढं छान टेक्नॉलॉजी तेव्हा बी होती. आणि नेक्स्ट सिग्निफिकन्स दिवाळीचा असा आहे की भगवान महावीर, जैन लोक भगवान महावीरचा निर्वाण दिवस म्हणून दिवाळी साजरी करतात. आणि एक अजून
याचं रिझन आहे की दिवाळीला आम्ही ते गेलं हा, तर हे एवढे रिझन झाले दिवाळीचं. माता लक्ष्मी आणि श्रीमंत नारायणचं विवाह या दिवशी झाला, ते पण आम्ही साजरं करतोय. आता दिवाळीच्या पहिले हम लोग सब घर की सफाई पुताई करते है, क्लीन करतं घराला. तर घरातलं जे जुनं सामान राहतंय, एवढं अनवॉन्टेड थिंग्स जे असतात ते आम्ही काढून टाकतो. अँड इट शोज दॅट डिटॅचमेंट फ्रॉम अटॅचमेंट, की आम्हाला कसं की जसं इट इज जस्ट लाईक ड्रॉपिंग द पास्ट अँड मूव्ह टू एनलाइटन अवर फ्युचर, असं करतोय. आता हे झालं सिग्निफिकन्स ऑफ दिवाळी. नंतर जे डेज आपण साजरे करतो त्याच्यात काय काय राहते, तर फर्स्ट डे वसुबारस. ते रोज इट इज कनेक्टिंग अस विथ नेचर अँड हार्मोनी ऑफ एनिमल्स बाय डुईंग पूजा ऑफ काऊ अँड बुलक्स, है ना. सेकंड डे राहते धनाची पूजा, धनदेवीची पूजा करते. अँड वी बाय गोल्ड और प्रॉपर्टी और युटेन्सिल्स इन दिस डे. नेक्स्ट डे दॅट इज नरक चतुर्दशी. याचं एक असं स्टोरी आहे की नरकासूरचा वध केला होता हे दिवशी. तर त्यांनी एक वरदान मागितलं होतं मरताना की माझ्या रिमेंबरन्स मध्ये तुम्ही काहीतरी एक दिवस साजरा करा. तर आम्ही हा दिवस त्यांचं पूजा करतो. त्यांनी 16,000 स्त्रियांना बंदी करून घेतलं होतं आणि सगळं 3 लोक एवढं जिंकून घेतलं होतं. तेव्हा सत्यभामा आणि कृष्णाने त्यांचा वध केला होता. आणि तेव्हा त्यांनी वरदान मागितलं होतं की माझं एक दिवस माझं करा. तर म्हणून आपण हे दिवशी सकाळी उठून स्नान करताय, लवकर उठून सूरजच्या पहिले उठून स्नान करताय. तर हे याला अभ्यंग स्नान म्हणतात. तर आम्ही आमचं फिजिकल बॉडी एवढं तेल उठणं लावून स्वच्छ करतो. तर इनर बॉडी पण पूर्ण दिवाळीमध्ये आमचं क्लीन होतंय, कारण की आपण सगळ्यांना भेटतो, तर मनातलं सगळं राग हे काढून सगळ्यांशी बोलतो. आणि आपण तेल उठणं याच्यासाठी म्हणतात की कार्तिक महिन्यात थोडं थंड राहते ना, तर थंडीमध्ये थोडं बॉडी ड्राय होऊन जाते. तर ते आपल्या बॉडीला थोडं तेल उठणं लावून थोडं सॉफ्टनेस येतो, म्हणून असं 5 दिवस ते आपण उठणं लावून स्नान करतो. आणि नंतर लक्ष्मी पूजनच्या दिवशी आपण विघ्नहर्ता गणेश, लक्ष्मी, सरस्वतीची पूजा करतो टू गेट द ब्लेसिंग्स फ्रॉम ऑल दिस श्री गणेश अँड लक्ष्मी. देन वी सेलिब्रेट बली प्रतिपदा. बली राजा ताकदवर होता, त्याला भगवान वामन रूप घेऊन भगवानने त्याला 3 पग भूमी मागितली होती, कारण त्यांनी पण 3 लोक जिंकून घेतलं होतं. तर एक पग मध्ये स्वर्ग, दुसऱ्या पग मध्ये पृथ्वी घेतली, तिसरा पग कुठे ठेवून बोललं तर बली एवढा दानी होता, त्याने बोलला माझ्या मस्तकावरती तिसरा पाय ठेवा. तर त्यांना माहिती होतं की हे वामन रूपात देवच आहे. तर त्यांनी म्हटलं की ठीक आहे, पण तुम्ही माझं पण पूजा पृथ्वीवर झाली पाहिजे, म्हणून आपण या बली प्रतिपदेच्या दिवशी बलीची पूजा करते. आणि ह्या दिवशी पत्नी आपल्या पतीला औक्षण करते आणि मुलगी आपल्या फादरचं औक्षण करते. इट शोज दॅट द स्ट्रॉंग बॉन्डिंग बिटवीन डॉटर अँड फादर अँड हजबंड अँड वाईफ. अँड लास्ट डे इज भाईदूज. इट ऑल्सो shows the bonding of brothers and sisters. तर हे झालं. आणि नंतर दिवाळीमध्ये आम्ही काय काय की यूज करतो, तर फर्स्ट आहे दिवा. दिवा लावून दिवा लावतो आपण. तर दिव्यामध्ये तेल घालून त्याच्यामध्ये जे वात घालतो आपण, ती फुल तेलमध्ये डुबली तर आपण वी कॅनॉट लीड दॅट दिवा. त्याच्यासाठी आपल्याला त्याचं एज थोडं बाहेर करावं लागतं, तेव्हा ते जळतंय आणि सगळीकडे प्रकाश देत आहे. द सेम थिंग आपल्याला पण पूर्ण संसारात असं डुबून नाही जाय, थोडासा टाइम आपल्याला सत्संग आणि मेडिटेशन साठी द्यायला पाहिजे, जस्ट लाईक दॅट वात. नाहीतर काय पण आपल्या लाईफचं हे होणार नाही. सो वी शुड गिव्ह सम टाइम फॉर सत्संग अँड मेडिटेशन. आणि जसं दिवा दुसऱ्या स्वतः जळून दुसऱ्याला लाईट देत आहे, तसं आम्हाला पण जेवढं आपल्याकडून दुसऱ्याला हेल्प करता येईल तसं हेल्प करावं. हे दिव्याचं झालं. आणि नंतर आम्ही सडा रांगोळी एवढं बाहेर काढतोय,
तर ते एवढं ते काउडन्सने थोडं हे करून तर ते पण एक आपलं क्लायमेट सगळं एवढं क्लिअर होतंय. आणि रांगोळी एवढं काढतो. लहानपणी आम्ही पण रांगोळी काढून सगळं आपलं काढणं झालं की शेजारी जाऊन बघायचं कोण कसं काढतं काय की. तर दॅट इज ऑल्सो अन आर्ट. तर ते एक रांगोळी झालं आणि एक स्वीट बनवतो आपण. तर ते स्वीट दिवाळीचा पिरियड मीन्स थोडं विंटर सीझन राहतंय, तर तेव्हा थोडं आपलं डायजेशन चांगलं राहतंय म्हणून स्वीट खाऊन थोडं इझी डायजेस्ट होऊन जातं. आणि आता ते ताईंनी बोललं होतं ना की स्वीटने आपले हॅपीनेसचं हार्मोन्स बी वाढतंय, ते बी एक रिझन आहे याच्यात. आणि स्वीट बनवून आपणच नाही खात, आपण आपले फ्रेंड्सला रिलेटिव्हला एवढं बोलवून त्यांच्या घरी एक्सचेंज करतो. तर ते पण एक आहे की आपण आपलं त्यांच्या अशी आपलं फ्रेंडशिप एवढं रिलेशन चांगलं स्ट्रॉंग होतंय, बॉन्डिंग चांगलं होतंय. आणि एक अजून आहे काय करतो आपण क्रॅकर्स फटाके फोडतो आपण. इट शोज दॅट आपल्या आत जे पण राग निगेटिव्हिटी जेवढं असते, जसं फटाका फुटून सगळं बाहेर निघतंय तसं आपल्या मनातलं राग निगेटिव्हिटी जेवढं पण असेल ते सगळं बाहेर काढावं आपण बी असं फटाक्यासारखं. आणि नवीन कपडे घालतो आपण, तर नवीन कपडे घालून पण आपलं माइंड थोडं फ्रेश राहतंय. आणि अजून बस एवढंच आहे दिवाळीचं, मी एवढंच बोलते. नेक्स्ट टॉपिक आहे माझं शिखा. लई जास्त 5 minutes स्टिपुलेटेड टाइम. एक मिनिट शिखा बोलू की नो नको बोलू? प्रॉब्लेम. शिखा कशाला ठेवतात? तर ते शिखा आपलं एक हिंदू संस्कृतीचं प्राचीन कालपासून आपण शिखा ठेवायचं चलन आहे. असं बोलतात की स्नाने जपे होमे संध्या देवार्चने शिखा ग्रंथीं बिना कर्म न कुर्यात वै कदाचन. जर शिखा नसेल तर आपण जे पण स्नान जप होम करू त्याचा काय पण फायदा नाही होणार. पूर्वी पण पाहिलंय तुम्ही, चाणक्य आचार्य चाणक्य सगळ्यांनाच माहिती आहे, शिखा ठेवली होती त्यांनी. तर होऊ शकतं त्याच्यामुळे त्यांचं माइंड एवढं शार्प झालं आणि त्यांनी एवढं छान चाणक्य नीती आपल्याला आज पण माहिती आहे. आणि शिखाने थोडस आपल्याला पॉझिटिव्ह एनर्जी जास्त मिळते, ब्रेनचं संतुलन बनलेलं राहतंय आणि आपल्या बुद्धीला पण शिखाने नियंत्रण होतंय. आणि शिखा मनुष्याला धार्मिक, सात्विक आणि संयमी बनवते. and it helps to remain the consciousness of brain and control ईडा, पीडा and सुषुम्ना नाडी. आपल्या शरीराचे जे 7 चक्र असतात त्या सगळ्या चक्रावर इथे जे चक्र आहे ते सगळं कंट्रोल करताय. 7 चक्रावरती संतुलन बनवतं, आत्मशक्ती वाढवतं आणि आपले ज्ञानेंद्रिय आणि कर्मेंद्रिय त्याच्यावर पण शिखामुळे नियंत्रण राहतं. ब्रेनचं टेम्परेचर कंट्रोल होतंय आणि शिखा आपल्याला पॉझिटिव्हिटी देतं आणि सकारात्मक आध्यात्मिक विचार जास्त येतात शिखा ठेवली तर. आणि शिखा इथे स्पायनल कॉर्डला जुडलेली राहते, तर तिथून आपल्याला पॉझिटिव्ह मॅग्नेटिक इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ज येतात आणि हीट आणि कोल्ड पासून थोडस कंट्रोल होतंय. आणि शिखामुळे योगिक क्रिया आणि स्पेशली मेडिटेशन कॅन डू व्हेरी वेल. आणि बस एवढंच बोलते. शेवटी बोलते की शिखा जिसकी धरोहर है तिलक से जो अलंकृत है चमकता भाल दिनकर सा वे सब अपराधों से वंचित है वे सब शंभू सा अविनाशी है विष्णु सा कोमल है ऐसा मानव सर्वत्र वंदित है वंदित है. सॉरी ताई, थोडा जास्त वेळ होऊन गेला. फॅन्टास्टिक, नो वर्ड्स ताई. केवढं चांगलं बोला. आणि जरा सोंबर यावा तुम्ही, आज चांगलं देखाव आम्ही, दूर न बसला असता तुम्ही. फॅन्टास्टिक, फाईन, एक्सलंट, थँक्यू सो मच. दॅट्स व्हेरी नाईस, सो ब्युटिफुली यू सेड. I felt one thing, आजकाल दाद्या आणि कोण बी शिकात होंगी नती बघा, असं शिका हाय त्या बायकास व्हेरी स्ट्रॉंग बोलून एक सिंपल सिली चाइल्डिश प्राइड. थँक्यू सो मच, व्हेरी वेल एक्सप्लेन्ड. ते दिवाळी बोलताल कसं
mood enhance karala, kasa entertainment was also part of our culture, and then nurturing, you know, taking care of our own interests. Amcha te panchendriyas asha pura they pura everything was factored inside every festival. आणि ते winter season तवा आम्हासी खावा वाटते, so therefore करायचे. And then cleaning आणि आमच्या आतलं ते गर्व ते पुरं फोडाला पटाकी फोडताला. Beautiful ताई, you did it so well. You did it so well. लई चांगलं बोलला तुम्ही. Thank you so much. And that Chika also very beautifully explained. आम्हाला जरा time constraint होता. आता 7:45 होऊन गेलं बघा. That is why I had to interrupt, but beautiful. Thank you so much. We'll have a very detailed session for very important topics. Okay. Now Shobhata is waiting to give her speech. Waiting to listen to Shobhata. I'm audible now. Yes, right? you are audible now. Okay. Fantastic. Okay, Very clear. Absolute clarity. Thank you. Thank nice. you. Namaste Sarvasnila. माझा टॉपिक है why तोरणम in every house, and one more topic is putting rangoli. पहले मी why तोरणम in every house ते घेता है. घर का मुख्य द्वार एक ऐसा स्थान होता है जहां से न केवल लोगों को आना जाना रहता है, बल्कि मुख्य द्वार से ही आपके घर में ऊर्जा का प्रवेश भी होता है. यदि मुख्य द्वार साफ सुथरा, दोष रहित और सजा हुआ हो तो यहाँ घर के सदस्यों के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति के द्वार खोलता है. भारतीय परंपरा में बहुत पहले से ही द्वार पर तोरण लगाने का परंपरा चली आ रही है. लोग त्योहारों और मंगल कार्यों के अवसर पर अपने घर के द्वार पर तोरण लगाते हैं. माना जाता है कि मुख्य द्वार पर फूल पत्तों की तोरण लगाने से देवगण इनकी भीनी भीनी सुगंध से आकर्षित होकर घर में प्रवेश करते हैं. इसके अलावा घर के मुख्य द्वार पर तोरण लगाने से घर का सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश भी होता है. लोग मुख्यतः अशोक या आम के पत्ते के पीले या लाल रंग के सूत पिरोकर तोरण बनाते हैं. इसके अलावा नारियल के रेशों से भी तोरण बनाया जाता है. लोग अपने घरों में पीली कौड़ी या सीपों की माला को भी तोरण की तरह चौखट पर टांगते हैं. मंगल और शुभ अवसरों जैसे शिशु के जन्म पर लोग सूखे नारियल, मखाने और रंग बिरंगे कागजों की तोरण भी बनाते हैं. माना जाता है कि मुख्य द्वार पर आम, पीपल, अशोक के पत्ते का तोरण लगाने से वंश वृद्धि होती है. लोग केवल मुख्य त्योहारों और शुभ अवसर पर ही तोरण लगाते हैं, लेकिन इसे हमेशा बांध कर रखना शुभ फलदायी रहता है. आम के पत्ते के बना हुआ तोरण लगाने से घर में खुशहाली बनी रहती है. गृह प्रवेश एवं हवन के मौके पर तो आम पत्तों का तोरण भी लगाया जाता है. इसके धार्मिक कारण होने के साथ ही वैज्ञानिक आधार भी है. धार्मिक मान्यता है अनुसार आम हनुमान जी का प्रिय फल है, इसलिए जहां भी आम और आम का पत्ता होता है वहां हनुमान जी का विशेष कृपा बनी रहती है. ऐसा भी माना जाता है कि आम के पत्तों का तोरण बनाकर घर के द्वार पर लगाने से हर काम बिना रुकावट पूरा हो जाता है. इसके साथ घर के बुरी नजर नहीं लगती है और हर कार्य अच्छे से पूरा हो जाता है. आम के पत्ते का तोरण द्वार पर लगाने से नकारात्मक ऊर्जा भी शुभ कार्य में बाधा नहीं डाल पाती. गेंद का फूल के बारे में कहा जाता है कि यहाँ वास्तव में एक फूल नहीं बल्कि छोटे छोटे कई फूलों का एक गुच्छा होता है. गेंद का फूल आम के पत्ते के तोरण से साथ दरवाजे पर लगाने से सकारात्मक घर में आती है. गेंद का फूल का संबंध बृहस्पति ग्रह से होता है, इसीलिए कहा जाता है कि जिस घर के दरवाजे पर गेंद का फूल लगाया जाता है उस घर में सुख समृद्धि आती है. According to theory, the air filled with carbon dioxide, which is gray, lighter than the pure air, gets purified immediately while passing through the torrent.
In addition, insects get attracted to the green leaves. This stops the insects from entering the room. It is also scientifically established that the green color keeps the person mentally fresh, and even the modern day medicine advises the modern day man who comes under severe stress during his normal working hours to spend some time amidst greenery to freshen his mind and soul. The next topic, putting rangoli. रंगोली भारत की सांस्कृतिक परंपराओं में सबसे प्राचीन लोक चित्रकला है। इस चित्रकला में 3 प्रमुख रूप मिलते हैं: भूमि रेखांकन, भित्ति चित्र और कागज तथा वस्त्रों पर चित्रांकन। इसमें सबसे अधिक लोकप्रिय भूमि रेखांकन है, जिन्हें अल्पना या रंगोली के रूप में माना जाता है। अल्पना वात्सायन के काम सूत्र में वर्णित 64 कलाओं में से एक है। इसकी उत्पत्ति के संबंध में साधारणतः यह जाना जाता है कि अल्पना शब्द संस्कृत में ओलंपेन शब्द से निकला है। ओलंपेन का मतलब है लेप करना। प्राचीन काल में लोग का विश्वास था कि ये कलात्मक चित्र शहर व गांवों को धन धान्य से परिपूर्ण रखने के समर्थ होते हैं और अपने जादुई प्रभाव में संपत्ति को सुरक्षित रखते हैं। इसी दृष्टिकोण से अल्पना कला का धार्मिक और सामाजिक अवसर पर प्रचलन हुआ। रंगोली बनाने का क्या उद्देश्य है? रंगोली धार्मिक सांस्कृतिक आस्थाओं की प्रतीक रही है। इसको आध्यात्मिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग माना गया है। तभी तो विभिन्न हवनों में एवं यज्ञ में वेदी का निर्माण करते समय भी मंडन बनाए जाते हैं। ग्रामीण अंचलों में घर आंगन बुहाकर लिपने के बाद रंगोली बनाने का रिवाज आज भी विद्यमान है। भूमि शुद्धिकरण की भावना एवं समृद्धि का आह्वान भी इसके पीछे निहित है। अल्पना जीवन दर्शन की प्रतीक है, जिसमें नश्वरता को जानते हुए भी पूरे जोश के साथ वर्तमान को सुमंगल के साथ जीने का कामना है और श्रद्धा निरंतर रहती है। यह जानते हुए भी कल धुल जाएगी, जिस प्रयोजन से की जाती है वहां हो जाने की कामना ही सबसे बड़ी है। त्योहारों के अतिरिक्त घर परिवार में अन्य कोई मंगल अवसर पर यूं कहें कि रंगोली सजाने की कला अब सिर्फ पूजा गृह तक सीमित नहीं रह गई है। स्त्रियों बड़े शौक एवं उत्साह से घर के हर कमरे में तथा प्रवेश द्वार पर रंगोली बनाती है। यहाँ शौक स्वयं उनकी कल्पना का आधार तो है ही, नीत नवीन सृजन करने की भावना का प्रतीक भी है। रंगोली में बनाए जाने वाले चिन्ह जैसे स्वस्तिक, कमल का फूल, लक्ष्मी जी के पाग इत्यादि समृद्धि और मंगल कामना के सूचक समझे जाते हैं। आज कई घरों में देवालयों के आगे नित्य रंगोली बनाई जाती है। रीत रिवाजों के सहजती सवरती ये कला आधुनिक परिवार का भी अंग बना गया है। शिल्प कौशल और विविधता युक्त कलात्मक अभिरुचि के परिचय से गृह सज्जा के लिए बनाए जाने वाले कुछ मंडलों को छोड़कर प्राय सभी मंडलों किसी मानवीय भावना का प्रतीक होता है और इस प्रकार है हमारी सांस्कृतिक भावनाओं को साकार करने में महत्वपूर्ण साधना माना जाता है। हर्ष और प्रसन्नता का प्रतीक रंगोली रंगमयी अभिव्यक्ति है। रंगोली एक अलंकरण कला है जिसका भारत में अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नाम है। उत्तर प्रदेश में चौक पुराना, राजस्थान में मंडन, महाराष्ट्र में रंगोली, कर्नाटक में रंगवल्ली, तमिलनाडु में कोलम, तो केरल में कोलम। इन सभी रंगोलियों में अनेक विभिन्नताएं भी है।
महाराष्ट्र की लोग अपने घरों के दरवाजे पर सुबह के समय रंगोली इसलिए बनाते हैं ताकि घर में कोई बुरा शक्ति प्रवेश न कर सके। भारत के दक्षिण किनारे पर केरल में ओणम के अवसर पर रंगोली सजाने के लिए फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। दक्षिण भारतीय प्रांत तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में कोलम में कुछ अंतर तो होता है, परंतु इनकी मूल बातें यथावत होती है। रंगोली बनाने की 3 प्रमुख तत्व है। रंगोली भारत की प्रमुख कला है। रंगोली का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है उत्सव धार्मिकता है। दूसरा तत्व है उसका सामग्री। तीसरा तत्व है महत्वपूर्ण का षष्ठ भूमि है। उत्सव धार्मिकता में इसके शुभ प्रतीकों का चयन किया जाता है। इस प्रकार के प्रतीक पीढ़ियों से उसी रूप में बनाए जाते हैं और इन प्रतीक का बनाना आवश्यक होता है। नई पीढ़ी पारंपरिक रूप से इस कला को सीखती है और इस प्रकार अपने अपने घर परिवार की परंपरा को कायम रखती है। रंगोली के प्रमुख प्रतीकों में कमल का फूल, इसकी पत्तियां, आम, मंगल कलश, मछलियां, अलग अलग तरह की चिड़िया, तोते, इस मोर, मानव आकृतियों और बेल बूटे लगभग संपूर्ण भारत की रंगोलियों में पाए जाते हैं। सामग्री में दूसरा तत्व है सामग्री में सामान्य से पिसे हुए चावल का घोल, सुखाया हुआ पत्ते का पाउडर से बनाया रंग, चारकोल, जलाई हुई मिट्टी, लकड़ी का बुराद। It is too long. Scientific reason for that, Puro. Okay, it is not about everything. We don't need to discuss. Anyway, if you can wind up, it will be very nice. आणि 2 पॉइंट बोलू शकतो. बोलू सर. रंगोली 2 प्रकार की बनाते हैं, एक सूखी और गीली। दोनों में एक मुक्त हस्त से बनाते हैं, दूसरी बिंदुओं को जोड़कर रंगोली बनाते हैं। और आजकल रंगोली के लिए कलाकारों ने पानी के भी माध्यम बना लिए हैं। पानी का रंगोली बनाने के रिकॉर्ड भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो चुके हैं। तमिलनाडु में एक विश्वास है ऐसा और मान्यता है कि मिथिक प्रचलित है कि मार्कड़ी के महीने में देवी आंडाल ने भगवान तिरुमला से विवाह की विनती की। लंबी साधना के बाद वो भगवान तिरुमला ने विलीन हो गई, इसलिए इस महीने में अविवाहित लड़कियां सूर्योदय से पहले उठकर भगवान तिरुमला के स्वागत के लिए रंगोली सजाती है। रंगोली के संबंध में पुराणों में कई कथाएं प्रचलित है। Thank you, Shobhatai. But actually, we only wanted you to give us the scientific reason, behind you why Rangoli bolun. Okay, Rangoli is a types. They sagala bola sa. You have done an excellent work. Lot of points collect karla sa. But actually, we wanted it in a nutshell. Anyway, we got to understand a lot of things from you. Thank you so much. And that first, the Thoran's first line, Mandis, you finished that entire topic. You said the Mukhya Dwar par, when it is there, that is the main thing. Bolon bola sabaga first line, Mandi. So it was very nice. Okay, thank you so much, Shubhatai. Okay, thank you for giving us such a detailed explanation. Nevertheless, thank you. Now, it is time for me to do my topics. And Minakshitai, Tanchabi, hi. Shall I skip my topic and do it in the next session, Minakshitai? Ani attas 8 ganta hogilla. Me mute ullasa. Anyway, yeah, we'll continue in the next week. We will wind up now. 8 ganta hogilla. It is like 2 hours hogilla, I think. Yes, yeah. It is too long. People have work also to do. Anyway, I have prepared only for 3 or 4 minutes of the 3 topics. Okay. It's okay. Tumcha in zara detailed rahte, nahi? Yeah. Okay. So shall we close it with the Aarti and Shanti part? Yeah. Tai tumhe Aarti bolta sa, Minakshitai? Uttai ki? Nahi, Aarti ona hai na.
ममता. कोण आहे ती? महेंद्रकर. नाही, हा नाही ती बघा. नाही ती. कुणा तरी बोला मग. लक्ष्मीताई. आणि कोण बोलतय? ओ रंजना बोपे. ओके, रंजना ताई बोला. आरती, एक चिन्नू आरती. ओके, थँक्यू. थँक्यू. आणि एक बोलायचं होतं की दिवाळी. चिन्नू आरती. चिन्नू चिन्नू आरती. आता इन दीपावलीचं त्यांनी लय बोलून दीपावलीचा तवा विल हॅव एन एक्सलंट डिबेटिंग. Okay, thank you. Full, she covered all the 5 days, sir. But we generally want to know why this बोलतालच we want. ते काय करते ती बोलताला चांदी. Why are we doing this बोलताला? Scientific reasons. That was the essence of the talk show. माझं एक पॉइंट आहे दिवाळीसाठी. पाऊस पडल्यानंतर पाणी कुठं तिथे इथं जमा होते. जमा झाल्यानंतर त्याच्यात बॅक्टेरिया, मच्छर वगैरे सगळे तयार होतात. तर ते केव्हा हे दिवाळीचे जेव्हा थंडी सुरू होत असते तेव्हा मच्छर तयार होतात. मच्छर तयार होऊन चावायसाठी येतात. तर तेव्हा हे फटाके तुम्ही उडवलं तर काय होतं, ते बॅक्टेरिया सगळे मरून जातं. इन्फेक्शन, व्हायरस हे जे कोणते मतलब थँक्यू रंजना. ओके, मग मी आता लहान आरती म्हणून. सोन्याचं पावलान देवी लक्ष्मी आली, ओवाळली कापुरान भक्त प्रसन्न झाली. सोन्याचं पावलान देवी लक्ष्मी आली, सोन्याचं पावलान देवी लक्ष्मी आली, ओवाळली कापुरान भक्त प्रसन्न झाली. नेसोनी बरजरी चोळी बदामी लाली, करुनी कद कुंकू नाकी मोरोनी घातली. सोन्याचं पावलान देवी लक्ष्मी आली, ओवाळली कापुरान भक्त प्रसन्न झाली. पिकळ साळी दाळी पेव हळू हळहळे, भक्तांची देवी हाक भक्त प्रसन्न झाली. सोन्याचं पावलान देवी लक्ष्मी आली, ओवाळली कापुरान भक्त प्रसन्न झाली. बस छोटस. थँक्यू. थँक्यू रंजना ताई. तेवढा एनर्जेटिक आरती बोलासा. थँक्यू सो मच. आता हे शांतीपाठ कोणतरी शांतीपाठ. लता ताई. बोला लक्ष्मीताई. ओम असतो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा अमृतंगमया. ओम शांति शांति शांति. सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै. तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांतिः. ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु. ओम सर्वेषां शांतिर्भवतु. ओम सर्वेषां पूर्णं भवतु. ओम शांति शांति शांतिः. धन्यवाद ताई. एक्सलेंट ब्यूटिफुल सेशन. कंक्लूडिंग रिमार्क्स बोलायला भी टाइम नाही. 8 घंटा होऊन गेला. एनिवे वन सिंपल ओपन हाऊस. सगळ्यांचे सजेशन्स फॉर इम्प्रूव्हमेंट राहिला का बोला. Today's session, in my opinion, was very good. Well, Lakshmi. It went on very well. It went on very well. But everybody went very deep into the subject rather than giving the scientific reasons. They went into the subject. That's the thing I have observed this week. Yes. That I think that we'll have to correct it because every time it's not said that the scientific reason behind each subject. Main ekadam they don't magan only the subjects were given. So everybody have gone detail na gelata. But nice, it was nice to know about it. Only thing is it's a time factor. Time constraint. Yes. Yeah. Thai bolavani, Thai that shows people's interest towards the show. Yeah. As a lam gosh kara bolaka, tevda vakat yani work kar leti.
Yes. Points collect kar lete. Interest gain, they have compiled everything. They have given their time and energy towards collecting and preparing for the satsang. I am proud of each one of the sadhak who has given their time and energy for preparation. It went long. I had to, abruptly tell people ek tasni. Ayo asala jasti ungela bolala manazara bezar vatla. But I had to tell that. Why? Because we also have to complete it at least within 2 hours. So, but I'm very proud of everyone who spoke long time, collected so much of points, spoke with so much of enthusiasm and energy. That's so beautiful. We are proud of each other on this. Thank you so much. Wonderful. Minakshitai. Minakshitai. Exam la prepare hula saga hula was. ते बोला. Exam लिहून काय की कॉलेजला जाऊन येऊन. मी एक बोलो. I didn't prepare myself at all. एवढा 3 topics be very high voltage topic. If I prepare, काय वाचलो सगळं ओके सोडाव. I cannot stop at all. I didn't even prepare. I just noted bullets. I just wanted to stick to time. ह्याला 1-2 minute, ह्याला 1-2 minute, ह्याला 1-2 minute. तोला का भी ते 6 minutes होऊन जाते. So only तेवढंच मी करलेलं. I didn't read much at all. Do one thing, Lakshmita, do one thing. For next session, you take 1 hour and Minakshitai will take 1 hour. So you'll finish it, I think. उंगेला काम सगळी आम्ही दोघच राहावं आणि सत्संग मध्ये आता हिने लक्ष्मीला दिलेले सब्जेक्ट बी लई डिटेल न जाते. मी घेतलेलं सब्जेक्ट सेन्सिटिव्ह सब्जेक्ट. दॅट इज मेन्स्ट्रुएशन पिरियड ने कशाला रेस्ट्रिक्शन्स ऑन वुमन बोलासा. So I want to tell the points without anyway, next session Mandi, we will really have a wonderful session. Next session in आमच्या भजन session की talk show की करना whatever our core team decides. Thank you so much for this excellent participation. Once again, I thank each one of you. As we baga, we even crossed 22 at some point of time. People were coming in and going out. Lot of interest was shown, but then the talk show one was really crowded. Anyway, that was excellent. Thank you so much, and my sincere pranams to every sadhak who gave their best here. Thank you so much. Thank you all much. And ani Kunal 3 mi kai 3 चूक बोलणाऱ्याला काय म्हणगी नका. Sincere regrets and apologies. Time, एवढं time because it has gone beyond the limit. Yes. Thank you so much. Shall I end the meeting now? Thank you for the excellent moderation, Lakshmi Tai. Thank you ताई. तुम्ही एवढं आम्ही करलाल एवढं चूर तुम्ही करलाल ते idea has taken such big proposition. We are so proud of that. आम्हाला बघा आता केवढा विषय कळा. आता तोरण बोला काय बोलून कळा. आणि बघा एक बी कसं एक बोलल्याला ते डायजेशन वर खाण्यावर खूप ब्युटिफुल. आणि ते पाय पडत्याला आमच्या लता ताई केवढं चांगलं बोलले ती. आणि आमच्या लक्ष्मी ताई केवढं बोलले ते. वाह, ब्युटिफुल, फॅन्टास्टिक, नो वर्ड्स. थँक्यू सो मच. Shall I end the session now? Okay. Yes. Okay. Classy, namaskar. Thank you for your patience and participation.